One, two, three. Here we go. भाऊ काय म्हणताय? काही नाही दादा, मजेत आहे. आणि हे केलं आहे तुमचे मार्गदर्शन घेण्यासाठीच हा उपक्रम आहे. हा उपक्रम तर आता इंट्रोडक्शन दिलेच आहे, पण आता तुमचं मार्गदर्शन हवंय. अमोल भाऊ कसं करायचंय? Let's start with the session. Bhairavi, I'll unmute you. Yeah. Okay, so shall we start? Yes. Yes. Yeah, okay. So the victory of success is half won, and when one gains the habit of setting goals and achieving it, nothing like it. Good evening, everyone. I am Bhairavi Pradhan Nitwe, your host of the ceremony today. I welcome you all on the grand conclusion ceremony of National Level Youth Empowerment Initiative, through which we empowered more than 10,000 lives during this uncertain time of pandemic COVID-19. Without dreams and goals, there's no living, only merely existing. And that's not why we are here, we as a human beings. So I truly believe that to have goals in life is very important. And to enlighten us, we have very special, dynamic, iconic personalities who have been role models to many of our youths. We have Honorable Mr. Rohit Pawar, MLA, Government of Maharashtra, Executive Director of Baramati Agro Limited. Honorable Mr. Ruturaj Patil, MLA, Government of Maharashtra, Trustee of Dr. D.Y. Patil Group of Institutions. Honorable Ms. Praniti Shinde, MLA, Government of Maharashtra, one of the dynamic women leaders of our country, who has been leading various women empowerment initiatives. Honorable Mr. Devendra Bhoyar, MLA, Government of Maharashtra, son of a farmer and leader of various initiatives to empower farmers. We also have Honorable Mr. Bhushan Kadam, Managing Director of Techrel Technologies Private Limited and Catalyst for Future Technologies and Skills for Youth. Very warm welcome to all the dignitaries. And our guest of honors for today's ceremony are Mrs. Sunita Karad, Dean for Management, Director of Midcom and ICT, MIT Editi University. We have Mrs. Preeti Khare, CEO of Leela Poonawalla Foundation. We have Mr. Ketan Deshpande, CEO of Fuel NGO, which is Friends Union for Energizing Lives and our program partner for this great initiative. We have Mr. Santosh Borde, Mr. Chairman of Federation and Training Placement Officers and program partner of this great initiative. We have Mr. Vishal Naik, CEO of Mercalis Technologies and technology partner of Evolving Eggs. We have Mr. Kunal Sarpal, CEO, White Collar Legal LLP and legal advisor of Evolving Eggs. We are privileged to have you all on this grand conclusion ceremony of Evolving Eggs. Along with our dignitaries, I also welcome all the participants who are connected with us through Facebook Live. Now I request Mr. Amol Nitwe, who is CEO and founder of Evolving X, a new venture to empower youth towards entrepreneurship along with capacity building of organizations. To share a wonderful journey of this impactful initiative, please help me welcome Mr. Amol Nitwe. Over to you, Amol. Yeah. Let me unmute my, perfect. So I'll start talking about this wonderful initiative, how we started. So I was just having a regular discussion with Borde sir on various initiatives and activities that we do to empower youth. And suddenly this lockdown came into picture and we saw a lot of students, they were confused. I mean, there were so many webinars happening, technology after COVID, industry after COVID, this after COVID, that after COVID. So we could see a lot of youth, they were literally confused, they were frustrated, they had no clue what to do exactly.
And in my opinion, this pandemic is just a pause. It is not a full stop. The major challenge for youth is Industrial Revolution 4.0. आणि त्याच्यानंतर जे स्किल्स लागतील, मुलांच्याकडे जर ते स्किल्स नसतील, then it is a major challenge, and that is in their hand. Pandemic or Industrial Revolution 4.0, these things are the main challenges for students who don't have relevant skills. So we thought, let's engage students towards something positive. एखादा चांगला मार्ग त्यांना आपण कसा दाखवू, so that something which has helped us, which will definitely help them as well. And goal setting and planning is one of the life skills which has helped me personally, which has helped almost all of us, and it will help them. So we thought, let's start with goal setting and planning workshops virtually. So initial idea was to have 10 colleges and 1,000 students. 1,000 विद्यार्थी आणि 10 कॉलेज त्यांच्यासाठी आपल्याला हा उपक्रम करायचा म्हणून आम्ही ठरवला. And we rolled out the registrations, but you will not believe, just within a week we got 10,000 plus, almost 12,500 registrations from across Maharashtra, Hyderabad, and Indore. So that shows need of such kind of intervention. So then we expanded this program. Let's empower each and every student whosoever wants such kind of guidance. Let it take 1 month, let it take 2 months, no matter what, we will empower them. And then we set a vision that we will empower youth through experiential and everlasting intervention. Why experiential? Because it should stay with them. When we experience something, it stays with us for the rest of our life. And something which is everlasting for them, so that whenever they need some kind of exposure or some help, they can look back and they can use this technology or this particular methodology. And we set a mission. We will empower 10,000 youths through goal setting and planning to help them define proper plan to accomplish their goals. So अशा पद्धतीने आपण हा उपक्रम राबवायचा आम्ही ठरवलं. And then we started working on it. And then our journey started. So initially we started with Amravati region, then we moved to Indore region, then we moved to Bhopal, then Hyderabad, then Nashik. And in a way we covered all regions of Maharashtra: Kolhapur, Sangli, Satara, Nashik, Amravati, Aurangabad, Konkan region, Pune, Mumbai. आणि इथून आपल्याला जवळजवळ 75 कॉलेजेस मधून चांगला रिस्पॉन्स मिळाला. And within a month we empowered 10,000 youths through virtually conducting various workshops on Zoom. And I must mention few colleges from where we got brilliant response. It was completely overwhelming. Starting with D.Y. Patil group of institutions, Akuvedi campus and Pimpri campus especially, we got brilliant response. From where we got maximum response or maximum participants. Along with CMR group Hyderabad, JSPM group Pune and Barshi, MMCOE group, and also Sinigad as well as Zeal group of institutions, from where we got more than 500 participants for a single session. So that was the interest shown by the youth. And we also conducted few sessions exclusively for girls. Meritorious girls from Leela Poonawalla Foundation, Cummins College of Engineering, Nagpur, and Bharati Vidyapit College of Engineering in Pune, as a part of our responsibility towards our sisters, towards youth, towards the girl, as a part of diversity as well as women empowerment. Now, if I talk about the impact, we empowered 10,000 lives during this particular pandemic. Of course, it was uncertain time. We had different priorities in place, but we decided that let's do something for them. It was a time to give back. It was a brilliant time to give back to the society, especially to the youth who are the future of our country. And we empowered 10,000 youth. Now, if you convert this particular effort into typical social impact point of view, as per the industry standards, it would have taken at least 3 to 5 million rupees to empower 10,000 youths. कमीत कमी आपल्याला 30 ते 50 लाख रुपये खर्च करायला लागले असते इतक्या युवकांना या इनिशिएटिव्ह थ्रू ट्रेन करण्यासाठी, जे आपण फक्त 20-1 हजारामध्ये केलं. दॅट वॉज ऑल्सो दी सबस्क्रिप्शन चार्जेस ऑफ झूम. सो इट वॉज नो कॉस्ट, नो चार्जेस, नथिंग ऑफ दॅट सॉर्ट वॉज incurred during this particular initiative. So zero cost, 10,000 lives got impacted. We conducted around 43 workshops virtually. Daily, I was talking at least for 7 hours a day virtually with the youth, and it was fantastic experience. And the result of this, 97.6% participants, youth, they said that it was brilliant experience for them. It gave them a lot of clarity in terms of goals. Few youths, they had goals, but they had no clarity about how to plan. So 97.6% of the participants, they liked it to the core. I'm still in touch with them. Today also I got a couple of messages from their side. It helped us a lot, and all other feedback. And we did it just within 30 days. And we included around 75
plus colleges, majority from Maharashtra and across the country. We got few responses from different colleges as well. So this was the journey, and I would say that why we wanted to do this and what made us do this particular thing. Basically, when we say goal setting and planning, people don't take it seriously, especially youth, because it is common sense for them. It is common sense for a lot of people. But something which is obvious to us is not necessarily obvious thing for others as well. And this realization made us, let's do something, because goal setting and planning, we have good guidance with us, we have good mentors with us, but not everybody has such kind of mentoring and guidance. So we wanted to have this particular intervention to empower youth, especially from the rural setup. Majority of the participants of this particular campaign were from rural areas where they came to know about such kind of thought process for the first time in their life. And that is the real paycheck for us as an impact. That is the real outcome for us as an impact, that we were able to impact these many youths from rural areas, Kolhapur, Sangli, Baramati, Solapur, Nashik. And it was an amazing journey that we had, and it wouldn't have been possible without the support that we got from Federation of Training Placement Officers, along with Fuel, which is NGO, and few other friends and colleagues. Together, we made it happen. So this was the journey of this particular initiative. Over to the host of the meeting. You are on mute. Yeah. Thank you, Mr. Amol, for sharing the wonderful journey of this initiative. Now I request Mrs. Sunita Karar to share your thoughts and experience about this initiative. Over to you, Mrs. Sunita. Thank you. Thank you, Bhairavi. Thank you for giving me this this opportunity. Now, this Evolving X is a I have just came across during this pandemic situation. Since I have received the notification from one of my TPO, and he has mentioned me, I have gone through his that 1,000 he has completed and 10,000 target he is having. So it was like a surprising to know about him. And then as a curiosity, he has my TPO has sent me an invitation, and I have attended his webinar too also, because a lot of we do today the we Indians are really facing the challenge of youth empowerment. Youth empowerment is today's youth is really a smart youth. Today, India's 1/3 of your population is a younger population, and out of every fourth job will be replaced by every Indian in all over the world in future by 2025 or 2035. That is the vision of our country. And today we have amongst us the Mr. Rohit Pawarji, then Praniti Shindeji. She is with us, and it is a wonderful opportunity for me for being here and to mention about the youth empowerment. Youth empowerment can be youth empowerment. Today's youth are really smart. They are challenging. They are encouraged for their lives to take the charge of their life. And they are also encouraged to take the charge of others too. Then today's youths are where they have very clear-cut thought about what they are willing to do in their life. They are coming up as a nation builder. If they want to develop themselves in the sports personality, or they want to be a social transformer, or the leaders like Rohit Pawarji, he's a MLA also, and he's a big entrepreneur. Praniti ji, she is also an entrepreneur, and she is also an social transformer. She is also a nation leader. Then they also know that their job of living for the working for the society, they are very exciting. They know what are the different types of future skills are required for them.
also they know that what are the different skills are required for getting employed themselves. They are also willing to come up with a lot of government initiatives for entrepreneurship development and for leadership development, innovation and startup they are coming up as a part of in entrepreneurship and innovation ecosystem, startup innovation ecosystem. They are also coming up. A lot of us are seeing the lot of TV serials and TV shows. The youths are coming, the young girls like 5 years girls to, you can see that we have seen on the Dance India, they are performing. There are a lot of shows, TV shows, Saregamapa, and where they are coming up as like nowhere we have seen. The Savni Shende, she came from this platform only. Then the today's icon, that is a singer icon, that is we called आपल्या सगळ्यात प्रसिद्ध गायिका ज्या आहेत ह्या अलका सॉरी अलका आय थिंक अलकाजी, त्या सुद्धा या प्लॅटफॉर्म मधनच वर आलेल्या आहेत. आणि अशा टाईपचे जे प्लॅटफॉर्म्स आहेत, तर हे प्लॅटफॉर्म्स आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि सगळ्या युथसाठी इंडियामध्ये जेवढे जास्त अवेलेबल करता येतील ते अवेलेबल झाले पाहिजेत. आणि याच्यामध्ये इव्हॉल्व्ह ही एक कंपनी किंवा एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट मध्ये जी काय त्यांचं कार्य आहे, तर दे आर कमिंग अप अहेड. आज रोहित पवारजींचा जर आपण कॉन्ट्रीब्युशन बघितलं तर त्यांनी अॅग्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये भरपूर काम केलेलं आहे. आज बारामती सारख्या क्षेत्रामध्ये बारामतीमध्ये त्यांचं नाव हे खूप चॅलेंजिंग आहे. आणि नुसतंच चॅलेंजिंग नाही, किंवा पार्ट ऑफ ॲज अ फॅमिली ऑफ पवार फॅमिली, दे आर नॉट कमिंग अप, दे हॅव डेव्हलप्ड हिमसेल्फ वंडरफुली. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींची काळाबरोबर गरज असते. तर ही चॅलेंजेस जी आहेत ती आजच्या युथला चांगल्या पद्धतीने समजलेले आहेत. जेव्हा तुम्ही एखाद्या इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांबरोबर बोलता किंवा मॅनेजमेंटच्या विद्यार्थ्यांबरोबर बोलता किंवा कुठल्या विद्यार्थ्यांना, तर ते हॅव डिफाईन्ड देअर लाईफ पाथ. आणि मला असं वाटतं की हे अंडरस्टँडिंग आम्ही जेव्हा या वयामध्ये होतो तेव्हा आम्हाला फार कमी होतं. म्हणजे आय हॅव ग्रॅज्युएटेड माय सेल्फ इन द इयर ऑफ 1992. तर त्यावेळेला आम्हाला जी काय परिवाट असेल तर त्या परिवाटाने चालणं हा एक पाथ आय एम फ्रॉम व्हेरी कॉमन फॅमिली, तर हा पाथ आम्ही चूज करायचो आणि त्या पद्धतीने आम्ही पुढे पुढे वाट घेत आलो. डेफिनेटली तुम्हाला तुमचं लाईफ हे आहे की तुमच्या ज्या काय तुमच्या स्वतःची जी काय स्वप्न असतात आणि स्वतः त्या स्वप्नांच्यासाठी किती काम करता याच्या पद्धतीने तुम्हाला पुढे वाटचाल तुम्ही करता. पण मला असं वाटतं की या ठिकाणी की तुम्हाला आजच्या युथमध्ये ही अंडरस्टँडिंग खूप चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप झालेलं आहे. युथ बरोबर त्यांना लॉट ऑफ चॅलेंजेस ऑल्सो फेस करायला लागत आहेत. Challenges in the sense of they have to face a tough competitions, they have to be a part of competitive, there are a lot of competitiveness. They have to, even if they are participating for any admission criteria or anywhere, they have to face various competitions. There are a lot of employability challenges they have to face. They have to groom themselves to create their own identity, to groom their as a celebrity artist, they have to groom their image. Then they have a lot of social pressure also. They are 24/7, they are behind the social network. The facility is also available in one part. The social networking is good in one part, but other way it is very different. The today's young youth जे की वयाच्या 22व्या वर्षी बाहेर इंजिनिअरिंग किंवा ग्रॅज्युएशन करून बाहेर पडतात आणि जेव्हा ते स्वतःचा जॉब किंवा घर बसवतात, तर तेव्हा अफोर्डेबल हाऊसिंग सारखा एक छोटा विषय त्यांच्यासाठी खूप चॅलेंजिंग आहे. शहरामध्ये खूप महागाई वाढलेली आहे आणि अशा ठिकाणी त्यांना त्यांचं स्वतःचं अस्तित्व किंवा स्वतःचं काही जर करायचं असेल तर अफोर्डेबल हाऊसिंग सारखा एक मोठा चॅलेंज आहे. फॅमिली प्रॉब्लेम्सला सुद्धा त्यांना कमी यायला लागतं, कारण न्यूट्रल फॅमिली सिस्टम्स ज्या आहेत त्याच्यामुळे त्यांना बरेच चॅलेंजेस फेस करावे लागतात. Lot of work pressure is there and lot of crimes are also happening on the other part. तर हे सगळे जे चॅलेंजेस आहेत, तर ह्या सगळ्या चॅलेंजेसला आजचे युथ हे अगदी स्मार्ट पद्धतीने डिफाईन करत आहेत. त्यांनी स्वतः व्हॉट्सअपचे ग्रुप केलेले आहेत. दे आर व्हेरी ऍक्टिव्ह. दे हॅव डिफाईन्ड देअर रोल्स, दे हॅव डिफाईन्ड देअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. They know what kind of skills they need. If they want to have, they have defined their vision that I want to be this kind of person. So they have defined their lives, their goals, and they know that what
path I have to follow. So this kind of understanding is there which we were not having at our age. तर मला असं वाटतं की आजचे युथ जे आहेत तर हे खऱ्या अर्थाने स्मार्ट युथ आहेत आणि त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टी करताना त्यांनी ते खूप छान ग्रुपमध्ये काम करण्याच्या त्यांच्यामध्ये सवयी आहेत. त्यांच्यामध्ये दे आर कमिंग ॲज अ ग्रुप. एखादी गोष्ट काही घटना घडली एखाद्या फॅमिलीमध्ये किंवा काही, तर ते एकत्र ज्या पद्धतीने येतात तर ती पद्धत आपल्या काळामध्ये होती का हे एक अवलोकन करण्याची गरज आहे. तर आज गव्हर्नमेंट हॅज ऑल्सो ओपन्ड अप लॉट ऑफ इनिशिएटिव्ह. गव्हर्नमेंट लॉट ऑफ NGOs आर देअर टू अपस्किलिंग देअर स्किल्स. लाईक इव्हॉल्व एक्स. मी अमोल नितवेजींचा खूप सुंदर वेबिनार ऐकला त्यांचं, जेव्हा त्यांनी आमच्या MIT स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंगच्या आणि सगळ्या ADTच्या विद्यार्थ्यांसाठी अटेंड केला होता तेव्हा. तर त्यांनी ह्या विद्यार्थ्यांना म्हणजे ज्या पद्धतीने केस स्टडीज घेऊन किंवा एखादी गोष्ट प्रत्येक विद्यार्थ्याला ज्या पद्धतीने एक्सप्लेन केली की त्यांनी हा एंटरप्रेन्योर यांनी अशा प्रकारचं काम केलेलं आहे. तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत तर ह्या आत्ता विद्यार्थ्यांना सगळ्यांना सहज पद्धतीने अवेलेबल होत आहेत असं मला वाटतं. त्याच्याबरोबर दे वर्क फॉर इंटिग्रल सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश लँग्वेज कम्युनिकेशन, म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग, IT enabled services. Village Connect is also there. A lot of Village Connect initiatives are organized by Government of India. And या पद्धतीचे जे आहे there are number of ample opportunities the lot of youths are getting. आता याच्याबरोबर जे आहे लॉट ऑफ त्यांना विद्यार्थ्यांनी काय आहे की त्यांच्यामध्ये कॅपॅबिलिटी बिल्डिंग इज द मेजर चॅलेंज. कॅपॅबिलिटी बिल्डिंग हा त्यांनी करायला हवा आणि त्या कॅपॅबिलिटी बिल्डिंगसाठी त्यांनी लॉट ऑफ वर्कशॉप्स आर अवेलेबल. त्यांच्यासाठी अवेलेबल आहेत. ह्या फॅसिलिटीज पण खूप चांगल्या पद्धतीने अवेलेबल आहेत. फंड रेझिंग ऍक्टिव्हिटीज आपल्यासाठी अवेलेबल आहेत. जर त्यांना एंटरप्रेन्योर किंवा इनोव्हेटर्स म्हणून यायचं असेल तर इनोव्हेटर्स म्हणून आमच्याकडे MIT मध्येच आता आमच्याकडे विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही इनोव्हेशन आणि इन्क्युबेशन फोरम आहे. तर त्या फोरमद्वारे त्यांना विद्यार्थ्यांना समोर येऊन जर त्यांच्या डोक्यामध्ये काही आयडिया असेल तर त्या आयडियावरती वर्क करून त्यांना त्यांचा प्रॉडक्ट डेव्हलप करता येतो. प्रॉडक्ट डेव्हलप करून दे कॅन डू द मार्केटिंग एक्सेट्रा. तर मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या ज्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत तर त्या सुद्धा सगळ्यांना खूप चांगल्या पद्धतीने हव्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी मला एक विद्यार्थ्यांना छोटासा मेसेज द्यावासा वाटतो की त्यांनी स्वतःला ग्रूम करताना जर 3 गोष्टींचा विचार फार चांगल्या पद्धतीने केला तर नक्कीच आज भारतामध्ये जे मी पहिल्यांदाच म्हटलं की पहिला प्रत्येक चौथा इंडियन आहे हा प्रत्येक ऑल ओव्हर वर्ल्ड मधला जॉब जो आहे तो एक इंडियन रिप्लेस करणार आहे येत्या भविष्य काळामध्ये. तर त्यावेळेला जर विद्यार्थ्यांनी जर स्वतःला माझ्यामध्ये काय कमी आहे, मी ऍज अ इंडिव्हिज्युअल माझ्यामध्ये काय कमी आहे म्हणून त्याने जर त्याच्या पर्सनल डेव्हलपमेंटमध्ये जर त्याने चांगला फोकस दिला. मला इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हव्यात, मला योगा मेडिटेशन लाईफ स्किल लेसन्स माझ्याकडे हवे आहेत ते मी पूर्ण करतोय. मी स्पिरिच्युअलिटी मला माझ्यामध्ये ही आर्ट आहे आणि ती मला माहिती आहे आणि त्या आर्टसाठी मी स्वतःला डेव्हलप करतो. या पद्धतीने जर त्याने स्वतःला डेव्हलप केलं आणि स्वतःचं पर्सनल ग्रूमिंग वरती जर चांगला एम्फेसिस दिला. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला वाटतंय की त्याला जर्मनीमध्ये काम करायचं किंवा जपानमध्ये काम करायचं आहे तर त्याने त्या लँग्वेजचा सुद्धा जर त्याने त्या लँग्वेज मधल्या स्किल्स अक्वायर केल्या तर नक्कीच तो इंडिव्हिज्युअल म्हणजे इज वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ इंडिव्हिज्युअल म्हणून तो समोर येतो. त्याच्यानंतर त्याला मला असं म्हणायचं आहे की त्याने स्वतःला समजा एखाद्याला वेब डेव्हलपर म्हणून यायचंय तर त्याच्यासाठी HTML5 हे माहीतच पाहिजे. पायथॉन मला याच्यासाठी माहीत पाहिजे. डेटा अनालिटिक्स मला ह्याच्यासाठी माहीत पाहिजे. किंवा मला जर मला लीडर पॉलिटिशियन किंवा सोशल ट्रान्सफॉर्मर यायचंय तर मी घरात बसून चालणार नाहीये. मी ह्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. तर त्याने जर त्याच्यासाठी स्वतःच्या इंडिव्हिज्युअल डेव्हलपमेंटमध्ये जर त्याने त्याच्यामध्ये फोकस केला, त्यामध्ये लागणारे डोमेन नॉलेज सर्टिफिकेशन त्याने ऍड केले त्या पर्टिक्युलर फील्डमधले आणि ज्या डोमेनमध्ये त्याला इंटरेस्ट आहे त्या डोमेनमध्येच म्हणजे एखाद्याला म्युझिशियन व्हायचे तर त्याने त्याच लाईनमध्ये काम करत स्वतः त्या मध्ये सगळा रियाज सकाळी पहाटेपासून उठून संध्याकाळपर्यंत केला. किंवा जर समजा एखाद्याला IPS ऑफिसर व्हायचंय किंवा IAS ऑफिसर व्हायचंय किंवा स्पोर्ट्समन व्हायचंय तर हे जर सगळं त्याने केलं तर मला वाटतं त्याला त्या युथला कधीच मागे बघायला लागणार नाही. ह्याच्याबरोबर त्याला जर सगळीकडेच आता हल्ली लिडरशिप आणि एंटरप्रेन्योरशिप इनोव्हेशनचे लेसन्स हे दिले जातात. लिडरशिप आणि एंटरप्रेन्योरशिप मी म्हणेन की ही शिकून येणारी गोष्ट नाही आहे, पण ही जी गोष्ट आहे लिडरशिप आणि एंटरप्रेन्योरशिप यासारख्या क्वालिटीज आता अवेलेबल झालेल्या आहेत. यांच्यावरती लेक्चर सिरीज आणि व्हिडिओज वर्कशॉप्स आणि इव्हन सगळ्या कॉलेजेसमध्ये हे शिकवलं जात आहे. तर मला वाटतं हे सगळं जर त्यांनी अक्वायर केलं तर मला वाटतं की इंडियातल्या कुठल्याही युथला
मागे बघण्याची गरज राहणार नाही. आणि मला वाटतं आज छोट्या छोट्या अमोल नितवेन सारख्या ज्या संस्था आहेत किंवा आपल्या समोर जर आता रोहित पवारांसारखा आदर्श किंवा प्रणिती शिंदे खूप यंग वयामध्ये त्या पुढे आलेल्या आहेत ॲज MLA म्हणून, तर ह्यांची जर आपण आदर्श नक्की घेतले किंवा आपल्याकडे अजून दुसरे MLA आहेत देवेंद्रजी, त्यांना केलं, खूप स्मार्टपणे ही लोक काम करत आहेत. म्हणजे तुम्ही सगळी लोक जी आहात ती अत्यंत चांगल्या पद्धतीने काम करत आहेत. मला असं वाटतं मी तुमच्यामध्ये थोडी सगळ्यांमध्ये सिनियर आहे म्हणून मी स्पेसिफिकली म्हणते की आम्ही ज्या ठिकाणी होतो आणि आम्ही ज्या ठिकाणी आहोत त्याच्यापेक्षा यू आर फार बेटर. आणि मला असं वाटतं की तुमच्या सगळ्यांच्या पेक्षा फार बेटर आमचे यंग इंडियन युथ्स हे नक्की येतील आणि ते ह्या संभव युथ एम्पॉवरमेंटमध्ये नक्की यासारख्या संस्था ज्या आहेत त्या नक्कीच चांगल्या पद्धतीने कॉन्ट्रीब्यूट करतील. थँक्यू वन अँड ऑल. थँक्यू फॉर लिसनिंग मी पेशंटली अँड थँक्यू फॉर गिव्हिंग मी दिस वंडरफुल ऑपॉर्च्युनिटी टू से समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. Thank you, Mrs. Sunita. Thank you for enlightening us. Now I'll request Mrs. Preeti Khare to share her thoughts and experience about this initiative. Over to you, Preeti. We need to unmute Preeti. Okay, I think Amol had to do that. Okay, all right. होस्ट ना ते अनम्यूट करावं लागेल. Yeah. Can you hear me now? Can you hear me now, Bhairavi? Yeah. Yes, Preeti. Yes. Okay, great. Thank you very much, Bhairavi. Firstly, I take this opportunity to congratulate Amol and the entire Evolving X team for this remarkable journey of empowering 10,000 plus youths of India through this beautiful workshop, which is goal setting and planning. And the opportunity of lockdown and really doing this in just merely 30 days, covering all different cities across India. I think it's just remarkable. And Amol, I also thank you for inviting me over to share this words in this conclusion ceremony with these eminent personalities from various fraternities. I personally believe it's really not a conclusion, but it's another beginning for you. And I'm wishing you all the best for the next beginning. Let me quickly introduce Leela Poonawalla Foundation and a connect that we have for this program, which is offered by Amol. Established in 1995 by Padma Shri Mrs. Leela Poonawalla and Mr. Firoz Poonawalla. We are about 25 years old non-profit public trust in India, focusing on promoting girls' education and women empowerment. We provide merit cum need-based scholarships, skill building, counseling, and various mentoring initiatives to our scholars. And we see that these scholars are transforming, who are obviously the academically clever, but financially, economically disadvantaged, coming from various areas of Pune and Wardha, Amravati, Nagpur. And in fact, we are starting our operations in Hyderabad also very soon. So these girls who are basically very challenged girls, defiant young girls, we saw them turning into self-confident and women leaders at the workplace and in the communities at large. We support the school programs and undergraduate and postgraduate courses. And so far, about 9,300 plus girls have been empowered, and those many families of them, about 65,000 plus families, been impacted. Since we focus largely on beyond scholarship, which is through skill building programs, like I said, skills and technical functional skills, professional skills, campus readiness, emotional, the employability, the corporate readiness programs. We found goal setting and planning workshop conducted by Amol is one of the very essential, very important aspect of life skills that our LPF scholars got exposed to. The best part was that Amol has conducted this program exclusively for our scholars. And these scholars were from engineering, nursing, pharmacy, various streams, all across Pune and Wardha, Amravati, Nagpur area. And the scholars, they really liked this workshop a lot because they found this workshop very experiential process, a way of learning. And that's what they experienced throughout this, almost about 4 hours of workshop. And what feedback that I received from these girls is that they not only could learn the smart goal setting process, but also they could able to practice it during the workshop and after the workshop. Many scholars came back to us, to our chairperson, Mrs. Poonawalla, and gave a feedback about the workshop. And one of the feedback that I would really like to state here, which was of course very descriptive, but few sentences I want to
state here with the in the interest of time. So now this girl from nursing, Bel Air College of Nursing, she mentioned that the session was very helpful and important in her life, because she feels that they all have dreams and they all set the goals, but they really do not understand the process to go about it. She said is that Mr. Amol had given them an exercise to list out their goals and dreams in various aspects like professional, personal, spiritual, social, health, and passion. And she listed these many dreams following the process, many goals, short-term and long-term. And now she's all set to kind of set her career goals, and after career goals taking to the professional level when she starts her career, right? So the best feedback also she given about the facilitator, that is Amol, is that all the girls actually found Amol very cooperative, very patient, and a very good facilitator. So I thank you, Amol, once again, and I wish you and the Evolving X team all the best for this beautiful journey. And I just wish that many students across the globe, not just in India, but across the globe, get benefited out of your programs in future. And that's all. Wishing you all the very best, Amol, and the Evolving X team. Thank you very much. Thanks for inviting me over. Thank you, Preeti. Thank you for the valuable feedback. Now I request Mr. Ketan Deshpande to share your thoughts and experience about this program. Thank you, Bhairavi. Respected dynamic leaders of Magnetic Maharashtra, Honorable Rohitji, Rudraji, Pranitiji, whom I have been admirer and I have known her for a longer duration through my fuel programs, Devendraji and Ms. Karad Madam, and Preeti and Vishal and Kunal. Thank you so much, Evolving X, for helping youth of Maharashtra. I think it's an honor to partner with organizations like Evolving X and Amol's initiative to reach out to the youth of Maharashtra and India. We have a very unique model at Fuel, where we work with dynamic policymakers and make them aware about different career and future skill opportunities. As you all know, Digital India, Make in India, Skill India, all need quality human resources, and we at Fuel are doing this through our own model. Since we have dynamic policymakers on this platform, I thought I should showcase this model beyond our important roti, kapda, makan. I think skills, education and healthcare will be very important for our Maharashtra youth. Skill mapping, adjacent skill mapping of those job opportunities which are over and family needs need to be mapped with local industry opportunities, convergence of government scheme and education support. Thereby, they getting jobs and opportunities in career counseling through future skills and so on. आणि मला सर्व पॉलिसी मेकर्सना हे आवर्जून सांगायचं आहे की आमचा हा उपक्रम महाराष्ट्रातल्या जवळजवळ 27 पॉलिसी मेकर्सनी इम्प्लिमेंट केलाय आणि मी मुद्दाम ह्या दोन बातम्या रोहितजींच्या समोर ठेवतोय आणि ऋतुराजजींच्या समोर ठेवतोय की हे मॉडेल बारामतीमध्ये पण आणि नागपूरमध्ये पण दोन्ही ठिकाणी आम्ही इम्प्लिमेंट केलंय आणि याचा सक्सेस चांगला आलेला आहे, ज्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन, करिअर काउन्सिलिंग, प्रशिक्षित विद्यार्थी व्हायला पाहिजेत. आपल्या महाराष्ट्रातले युथ शिक्षित आहेत पण प्रशिक्षित नाहीत आणि हाच एक मुद्दा घेऊन आम्ही सर्वजण काम करतोय. तुम्हा सर्वांचं आम्हाला मार्गदर्शन मिळो आणि आमच्या सर्व युवकांना जे करिअर काउन्सिलिंगनी, फ्युचर स्किल्सनी प्रशिक्षित नाही होऊ शकत आहेत अशा युथ पर्यंत आपण पोहोचण्याची आम्हाला संधी मिळो. आणि सर्व विद्यार्थ्यांना पण असं सांगतोय की ऑपॉर्च्युनिटीज खूप आहेत. जरी काही सेक्टर्स अफेक्ट होणार असतील तरी वेगवेगळे नवीन सेक्टर्स येत आहेत. डिजिटल मार्केटिंग असेल, डिजिटल टेक्नॉलॉजीज असतील किंवा इवन आपल्या ई कॉमर्सचे सेक्टर्स असतील, अशा सेक्टरकडे आपल्याला बघावं लागेल. ट्रॅव्हल आणि टुरिझम सेक्टरमध्ये जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज जरी कमी होत असल्या तरी त्याच्या ऍडजस्टंट स्किल्स आहेत. कस्टमर केअर एक्झिक्युटिव्ह सारख्या वेगवेगळ्या स्किल्स डेव्हलप होत आहेत. तर याकडे पण आपल्या युवकांना लक्ष द्यावं लागेल. आणि इव्हॉल्विंग एक्सनी जेव्हा आम्हाला सांगितलं की आपण हे फ्युएलच्या माध्यमातून आणि FTPOच्या माध्यमातून सगळ्या कॉलेजेसमध्ये जाऊयात, तेव्हा आम्ही लगेच याला सपोर्ट करण्याचा निर्णय घेतला आणि विद्यार्थ्यांचा खूप चांगला सपोर्ट या सगळ्या इनिशिएटिव्हला मिळालेला आहे. आणि मी या सर्व जणांना आमच्या संस्थेतर्फे खूप आभार व्यक्त करतो. आणि वी आर हिअर टू चेंज इंडिया because together we can and we will make the difference. So with this, I close my remarks. Thank you very much for the opportunity. Thank you so much, Mr. Ketan.
And now is the time for the most awaited part of this ceremony, which is talk with our youth icons. The participants of this talk are Honorable Mr. Rohit Pawar, Honorable Mr. Ruturaj Patil, Honorable Ms. Praniti Shinde, Honorable Mr. Devendra Bhoyar, and Honorable Mr. Bhushan Kadam. The moderator of this program and the talk is Mr. Amol Netve. Over to you. Yes, I'll just unmute our panelists. Ruturaj ji unmute आहेत, I think. Yes. Rohit Dada, I think asked to unmute. Yeah. Yes. All right, so we all are excited to start with the most awaited section of this particular event, this particular initiative, that is the talk with our youth icons who have a lot of experience in terms of empowering the youth. They are themselves are the role models. ते आपल्या सर्वांचे रोल मॉडेल्स आहेत आणि आज आपल्यासोबत ते सगळे आपल्याला एम्पॉवर करण्यासाठी आलेले आहेत. सो सर्वप्रथम मी रोहित दादांपासून सुरुवात करेन. तर सध्याला जी आपली परिस्थिती आहे, सामाजिक परिस्थिती असेल किंवा एक इकॉनॉमिक परिस्थिती असेल, तर त्याच्यामध्ये युवकांचे गोल्स किती महत्वाचे आहेत, युवकांसाठी आपल्या आयुष्यात ध्येय असणं हे किती महत्वाचं आहे. आणि भरपूर वेळा युवकांमध्ये कन्फ्युजन असतं की एखादी गोष्ट ते त्याला गोल कन्सिडर करतात, पण ते त्यांचं स्वप्न असतं किंवा स्वप्न असतं तर त्याला ते गोल कन्सिडर करतात. सो देर इज कन्फ्युजन बिटवीन ड्रीम अँड गोल. सो त्यातला फरक तुम्ही कसा मांडाल? पहिली गोष्ट म्हणजे ध्येय असणं किती महत्वाचं आहे आजच्या युवकांसाठी, आणि ध्येय आणि स्वप्न यातला फरक तुम्ही कसा मांडाल जेणेकरून आपल्या युवकांमध्ये एक चांगली क्लॅरिटी येईल? एक तर मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्यासाठी मी मनापासून आपला आभारी आहे. अनेक लोकांकडनं आपल्याबद्दल ऐकलं आणि तुमचं खूप चांगलं काम आहे. मगाशी सांगत असताना सुनीता ताईंनी सुद्धा आपण काय पद्धतीने काम करत आहात आणि त्यांचा अनुभव, कारण मी स्वतः त्यांना अनेक वेळा भेटलोय, त्यांचं काम मी त्या ठिकाणी बघितलंय. मगाशी आता प्रीतीताईंनी पण काही गोष्टी सांगितल्या की काय पद्धतीने, आणि आता केतन भाऊ बोलले आणि अनेक लोक नंतरही बोलतील. आता ड्रीम आणि गोल ह्याच्यात खूप मोठा फरक आहे. म्हणजे ड्रीम थोडंसं काल्पनिक असते, म्हणजे आपण इमॅजिनेशन त्याला म्हणू शकतो. तुम्ही झोपताना स्वप्न बघू शकता, उभ्या उभ्या स्वप्न बघू शकता, नाहीतर काही न करता सुद्धा घरी बसल्या बसल्या स्वप्न बघू शकता आणि त्यात आपला वेळ जाऊ शकतो. गोल हे फार ऑब्जेक्टिव्ह असतं, म्हणजे त्याला कष्ट घ्यावे लागतात, त्याला काही ना काहीतरी ध्येय द्यावं लागतं, एक टाइम पाथ असतो त्याला. आणि ड्रीम कडे जर आपल्याला स्वप्न जर साकारायचे असतील तर त्या ठिकाणी आपल्याला गोल्स ठेवणं तितकंच महत्वाचं आहे. त्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये गल्लत होऊ नये, आणि गोल्स नसतील तर मग आपण कुठेही जाऊ शकत नाही. नाहीतर समजा आपण एखादा कोर्स घेतला, म्हणजे सायन्सचा कोर्स घेतला, आपलं गोल काय असतं की जो काही कोर्स असेल, म्हणजे समजा मेडिकलचा कोर्स केला की आपण डॉक्टर बनायचं, हे आपलं गोल असू शकतं आणि त्यासाठी अभ्यास हा करावा लागतो. आता तुम्हाला काय आयुष्यात बनायचं हेच माहिती नसेल आणि तुम्ही फक्त कुठला तरी एखादा कोर्स घेतला तर तिथं तुम्ही पॅशनेटली त्यासाठी काम करत नाही, कष्ट घेत नाही, त्यामुळे तुम्ही त्या विषयामध्ये एक्सपर्ट बनू शकत नाही आणि त्यामुळे मग येत्या काळामध्ये आपण कन्फ्यूज होऊ शकतो. त्यामुळे क्लॅरिटी आपल्या आयुष्यात आपल्याला काय बनायचं हे आपण ठरवून शकलं पाहिजे. पण युवकांनी हे सुद्धा समजून घेतलं पाहिजे की आयुष्यामध्ये जे आपण ठरवतो तसंच होतं असं नाही. त्यामुळे कधी कधी एखादा डॉक्टर सुद्धा एखादा बिझनेसमॅन बनू शकतो, एखादा बिझनेसमॅन पॉलिटिशियन बनू शकतो, एखाद्या प्रोफेशनल कामामध्ये काम करणारी एखादी व्यक्ती असेल ती कदाचित पुढे जाऊन गायक बनू शकते. त्यामुळे हे बदलू शकतात. पण तरी सुद्धा जो काही विषय आता आपण हाती घेतलाय त्यासाठी अल्टिमेट लेवलला जाण्यासाठी आपल्याला कष्ट घेत एक स्टेप बाय स्टेप गोल्स हे ठेवावे लागतात. आणि बिझनेसमध्ये माझा सब्जेक्ट हा बिझनेस आहे या ठिकाणी असं दिसतोय, तर तिथं सुद्धा आपल्याला गोल ठेवावे लागतील. काही लोक अचानकच सगळं करायला जातात, अचानकच ते अंबानी बनायला जातात आणि त्यात सगळा घोळ होतो. त्यामुळे बनत असताना व्यवसायात नवीन ह्याच्यात जात असेल
तर मग छोटे छोटे स्टेप्स घ्या. तिथं स्वतः सुद्धा अनुभव घेणं महत्वाचं आहे आणि चुका करणं पण तितकंच महत्वाचं आहे. जर चुका होत नसतील तर काहीतरी चुकतंय हेही समजून घेतलं पाहिजे. कारण की खऱ्या जीवनामध्ये चुका या होत असतात, त्यातून शिकावं लागतं आणि त्यातूनच आपल्याला पुढे जावं लागतं. त्यामुळे ड्रीम्स हे इमॅजिनेटिव्ह आहे, काल्पनिक आहे, पण त्याही तितक्याच महत्वाचं आहे. पण स्टेप बाय स्टेप गोल्स आपल्या आयुष्यामध्ये हे असणं पण तितकंच महत्वाचं आहे. करेक्ट. सो जसं तुम्ही सांगितलं शॉर्ट टर्म गोल्स आणि लॉंग टर्म गोल्स असं जर मुलांनी व्यवस्थित त्याचं बायफर्गेशन केलं तर त्यांच्यासाठी ती गोष्ट खूप सोपी होऊन जाते. आणि जसं तुम्ही बोललात ड्रीम इज जस्ट अ ड्रीम, इट कुड बी जस्ट अ विश, बट जोपर्यंत त्याला आपण गोलमध्ये कन्वर्ट करत नाही, ड्रीम इज जस्ट लाईक दॅट सीड. एखादं बियाणं जे असतं त्याला जेव्हा आपण माती टाकतो किंवा मॉइश्चर कंडिशन एन्व्हायरमेंट क्रिएट करतो तेव्हा त्याचं स्प्राउट तयार होतो आणि त्याचं एक रोप बनतं. सो इव्हॉल्व व्हर्जन ऑफ युअर ड्रीम इज अ गोल. सो व्हेरी नाईसली आर्टिक्युलेटेड बाय रोहित दादा. आता मी ऋतुराजजींना विचारेन की फक्त ध्येय असणं आणि ध्येय ठरवून त्याच्यासाठी व्यवस्थित प्लॅनिंग करणं या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत. तर तुमच्या मते प्लॅनिंग किती महत्वाचं आहे? फक्त गोल असणं किती सोपी गोष्ट आहे, पण त्यासाठी प्लॅनिंग करणं किती अवघड गोष्ट आहे, किंवा त्याची इम्पॉर्टन्स किती आहे? एखाद्या गोष्टीसाठी प्लॅन करणं किती महत्वाचं आहे? सर्वप्रथम मी अमोलजींचं मनापासून आभार मानतो की मला इथं बोलायला संधी दिली. मी मगाशी सुनीताताईंचं सुद्धा पूर्ण जे काही त्यांचं म्हणणं होतं ते ऐकलं. खरं म्हणजे आपण जसा हा प्रश्न विचारलेला खरंच मी मगाशी रोहितजींनी आता आपल्याला सांगितलेलं आहे की कशा पद्धतीनं गोल आणि ध्येयमध्ये फरक आहे. माझं वैयक्तिक मत एवढंच आहे की जीवनामध्ये कुठलीही गोष्ट आज आपल्याला करायची असते तर त्याची नियोजन असणं महत्वाचं आहे. आणि अमोलजी आपण विचारल्याप्रमाणे माझं वैयक्तिक अनुभव सुद्धा त्या पद्धतीनेच आहे. कारण एखादं ध्येय आपल्याला जर ध्येयापर्यंत पोहोचायचं असेल तर त्याचं नियोजन तितकंच व्यवस्थित असणं महत्वाचं आहे. कारण आता आमचंच जर एक उदाहरण घेतलं, रोहितजी आहेत, प्रणितीताई आहेत, देवेंद्रजी आहेत, आम्ही सर्वजण आज या ठिकाणी इथं आलेलो आहे आणि सगळ्यांचाच अनुभव आज एकसारखा राहिलेला आहे. म्हणजे राजकारणामध्ये जेव्हा आपण येतो तेव्हा त्याच्या मागचं प्लॅनिंग, त्याच्या मागं असणारं पूर्ण नियोजन हे सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे. तोच एक अनुभव मी आपल्याला त्या निमित्ताने सांगू शकतोय. मगाशी आपण विचारल्यानंतर माझ्या रोहितजी बोलत असताना मनामध्ये येत होतं की म्हणलं आपला प्रवास कशा पद्धतीने राहिलेला आहे. म्हणजे गेले ज्या दिवशी आम्ही आज विचार केला की बाबा आपल्याला सोशल वर्क करायची आवड आहे, आपण समाजकारण करत असतो आणि हे सगळं प्रवास करत असताना माझ्या मनामध्ये होतं की जर आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून पुढे आलो तर आपण ह्याच्यापेक्षा चांगलं वेगानं काम करू शकतो. आणि हाच विचार करून मी गेले 10 वर्ष राजकारणामध्ये येत असताना आज या निवडणुकीला उभा होत असताना हे पूर्ण 10 वर्ष कशा पद्धतीने त्याचं प्लॅनिंग केलं. आणि प्लॅनिंग तेवढंच महत्वाचं आहे. कारण आज जर तुम्ही बघितलं तर निवडणुकीमध्ये उभारायच्या आधी त्याच्या आधी पण भरपूर बऱ्यापैकी आपल्याला प्लॅनिंग करावं लागतं. मग त्यात आपल्या मतदारसंघामध्ये आज माझं कोल्हापूर दक्षिण मतदारसंघ जर विचार केला तर मतदारसंघामध्ये आज 3,22,000 लोक असतील. त्यामध्ये किती महिला आहेत, किती पुरुष आहेत, त्यानंतर किती एज डिफरन्स आहे, हे पूर्ण स्टडी आज त्या ठिकाणी आपला केला जातो. आणि हे जर आज त्या ठिकाणी जर बघितलं ते पूर्ण प्लॅनिंग केल्यानंतरच आज आपण ध्येयापर्यंत पोहोचू शकतो असं माझं वैयक्तिक मत आहे. त्याबरोबर जर आपण बघितलं तर अमोलची आपल्याला चांगलंच माहिती की गेली अनेक वर्ष शिक्षण क्षेत्रामध्ये आम्ही काम करतोय. शिक्षण क्षेत्रामध्ये असेल, अनेक वेगळ्या वर्टिकलमध्ये असेल. पण ज्या दिवशी आम्ही ठरवलं की DY पाटील ग्रुप हा हॉस्पिटॅलिटी मध्ये जाणार आहे त्यावेळी सुद्धा आमचा अनुभव त्या पद्धतीनेच राहिला. मला ते मुद्दामून तुम्हाला सांगायचं आहे की जेव्हा हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये यायचं म्हणलं तर माझ्यासाठी ती गोष्ट नवीन होती. मला माहित नव्हते की हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर कसा असणार आहे, कशा पद्धतीने असणार आहे. पण त्याच्या आधीचं प्लॅनिंग म्हणजे ज्या दिवशी आम्ही ठरवलं की आपण हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरमध्ये जायचं आहे तर नुसतं एक बिल्डिंग उभा करून हॉटेल चालू करणं हे आपलं ध्येय असू शकत नाही. तर ते ध्येय असताना त्याच्या आधीचं प्लॅनिंग हे किती महत्वाचं असतं. म्हणजे मी आज वैयक्तिक मला हॉटेल इंडस्ट्रीचा अनुभव नव्हता, पण मी त्यासाठी मॉरिशियस मध्ये असेल, दिल्लीमध्ये असेल आज इंटर्नशिप केली. हॉटेलचं बिझनेस कसा आहे हा समजून घेतला. एखादी संस्था उभा करत असताना त्याचं पूर्ण अनुभव हा मला माझ्या वडिलांपासून, माझ्या आजोबांपासून आज त्या ठिकाणी मी घेतला होता. पण हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये जात असताना स्वतः अनुभव घेतला. म्हणजे फिनान्स डिपार्टमेंटमध्ये काम केलं, HR मध्ये केलं. तर माझं म्हणण्याचा उद्देश एवढाच आहे की या सगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये काम केल्यानंतर आज हॉटेल उभा झाल्यानंतर मला कोल्हापूरमध्ये त्या ठिकाणी हॉटेल उभा करत असताना त्याची मदत झाली आणि मी ध्येय साधलं. तर माझं म्हणणं एवढंच आहे की प्लॅनिंग
हे खूप महत्वाचं आहे असं माझं मत. करेक्ट. आणि जसं तुम्ही सांगितलं, तुमची स्टोरी खूप इन्स्पायरिंग आहे. सगळं असून सुद्धा एखादा व्यक्ती बाहेर परदेशात जातो फक्त शिकण्यासाठी. एक व्यवस्थित प्लॅन करून, असं नाही की एखादं काहीतरी सुरू करायचं आहे, आपल्याकडे पैसा आहे, सगळी सपोर्ट सिस्टम आहे, तरी सुद्धा एखादा व्यक्ती जेव्हा जातो दॅट शोज की त्यांना खरंच त्यातून शिकायचं आहे. अँड व्हेन वी लर्न ऑन आवर ओन दॅट बिकम्स अ लाईफ लॉंग लर्निंग फॉर अस. सो भले मग ते गोल सेटिंग असेल किंवा प्लॅनिंग असेल, त्याच्यामध्ये द मोर वी गेट एंगेज्ड इन टू इट, जितकं आपण त्याच्यामध्ये स्वतःला झोकून देऊ तितकं आपल्यासाठी ते चांगलं असतं आणि ते आपल्यासोबत आयुष्यभर राहतं. थँक्यू ऋतुराजजी. पुढचा प्रश्न मी विचारेन प्रणितीताईंना. लेट मी अनम्यूट हर. शी इज हॅव्हिंग सम बँडविड्थ इश्यू बिकॉज ऑफ बॅड वेदर. सो प्रणितीताई, कॅन यू हिअर? Yeah. परफेक्ट. सो वेन वी सेट गोल्स, आपण भरपूर वेळा चॅलेंजेस फेस करतो आणि स्पेशली गर्ल्स. सो तुम्ही विमेन एम्पॉवरमेंट इनिशिएटिव्ह मध्ये इतके इन्व्हॉल्व आहात सुरुवातीपासून. मी पण सोलापूरलाच माझं शिक्षण झालंय. मी तुम्हाला तिथे 1-2 वेळा भेटलो पण होतो WIT मध्ये. तेव्हा सुद्धा तुमची जी धडपड होती दॅट वॉज टू एम्पॉवर विमेन अँड एम्पॉवर युथ, राईट? सो मुलींना स्पेशली कशा प्रकारचे चॅलेंजेस फेस करावे लागतात आणि ते चॅलेंजेस टॅकल करण्यासाठी व्हॉट दे शुड डू, किंवा 1-2 गोष्टी त्यांना फायद्याच्या कोणत्या ठरतील जेणेकरून त्यांना ते अडथळे पार करता येतील? पहिली प्रथम मी आपले तुमच्या मनापासून आभार मानते की तुम्ही ह्या अतिशय एक चांगला प्लॅटफॉर्म दिलाय सगळ्या युवकांसाठी, आमच्यासाठी. आम्ही देखील बरंच काही शिकू शकतो ह्या वेबिनार मधून किंवा ह्या सेरेमनी मधून. आणि आय थिंक आता हा नॉर्म झालाय. एम आय ऑडिबल? येस येस. ओके, सॉरी माझे कनेक्शन थोडं अनस्टेबल आहे. महिलांसाठी आय थिंक कोणत्याही फील्डमध्ये यायला थोडंसं अवघडच असतं. पॉलिटिक्स असू देत, बिझनेस असू देत, अगदी बचत गटची जरी महिला असेल किंवा सरपंच असेल, तिला खूप हार्डशिप्स फेस करावे लागतात. आणि मला असं वाटतं की आपण 2000, जसं मी 2004 मध्ये सुरुवात केली माझ्या NGO थ्रू, जाईजुई थ्रू, आणि तेव्हा मला पॉलिटिक्स मध्ये एंटर व्हायचा काहीच प्लॅन नव्हता. पण 2009 ला मीच ठरवलं की मला इलेक्शन लढायचे. माझ्या वडिलांना जाऊन सांगितलं तेव्हा ते म्हणाले बिलकुल नको, बिकॉज इट्स अ मॅन्स वर्ल्ड किंवा इट्स पॉलिटिक्स इज नॉट अ गेम फॉर विमेन. पण मी इन्सिस्ट केलं कारण का मी काम केलं होतं. आणि मला असं वाटलं की माझ्या NGO थ्रू मी एवढी लोकांपर्यंत पोहोचू नाही शकत जेवढी कदाचित मी पॉलिटिक्स थ्रू करू शकेन. पण अर्थात माझ्यासाठी ऑफकोर्स माझं बॅकग्राऊंड होतं म्हणून खूप सोपं गेलं. लेट्स ऍक्सेप्ट दॅट. खूप सोपं गेलं बिकॉज आय हॅड अ सरनेम. आणि मी नेहमी म्हणते की माझं पहिलं इलेक्शन इज बिगिनर्स लक, किंवा इट्स बिकॉज बॅकग्राऊंड आहे, नाव आहे. पण दुसरं आणि तिसरं इलेक्शन खूप टफ गेलं. आणि मला असं वाटतं त्याच्यातला महत्वाचा भाग असा होता की मी एक महिला होती म्हणून ते टफ गेलं कदाचित. कारण नोबडी लाइक्स टू सी अ वुमन इन पॉवर, एस्पेशली पॉलिटिक्स मध्ये. नोबडी वॉन्ट्स टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम अ वुमन. आणि हे फक्त आपल्या देशात नाही, सगळीकडे होतं. सो इट इज लेट ऍक्सेप्ट इट. म्हणून खूप चॅलेंजेस येतात एका महिलेला, खूप हार्डशिप्स येतात. पण आपलं ध्येय काय आहे, आपण ह्यामध्ये कशासाठी आलो? फॉर एक्झाम्पल, मलाच माझ्या तिसऱ्या इलेक्शन मध्ये सांगण्यात आलं की नाही तुम्ही इथून उभे नका राहू, तुम्ही मतदारसंघ चेंज करा. पण मी नेहमी माझा फोकस, माझा गोल जो आहे तो समोर ठेवला की नाही, आय एम हिअर माझ्या लोकांसाठी, माझ्या महिलांसाठी. आज माझ्या बीडी कामगार आणि यंत्रमाग कामगार महिला आहेत, त्यांच्याकडून मला जेवढं प्रोत्साहन मिळतं आणि ते माझ्या खंबीरपणे पाठीशी उभे राहिले म्हणून मी इलेक्शन जिंकू शकेल. सो मला असं वाटतं एक महत्वाचा विषय इथे असा येतो की गोल्स आपण सगळे ठरवतो, पण ते गोल्स गिव्ह अप करणं पण तेवढं सोपं असतं, कारण का हार्डशिप सगळ्यांना येतात. मला इथे जनरलाइज नाही करायचं महिला आणि पुरुष, कारण का हार्डशिप सगळ्यांना येतात. आणि मग तो एक क्षण असतो जेव्हा आपण वी जस्ट गिव्ह अप. फॉर एक्झाम्पल, लेटेस्ट एक्झाम्पल इज सुशांत सिंग राजपूत. फॉर एक्झाम्पल, you know, he was doing well, he was very successful, he had a goal, but weak moment and you just give up. So Mala, I just want to tell all the youth, don't give up, you know, just remember एक स्टेप मागे जा पाहिजे. कारण का एक मोठी लीप घ्यायला तुम्हाला काही स्टेप्स मागे जावं लागतं. काही स्टेप्स मागे जा, इंट्रोस्पेक्ट करा की व्हॉट आर यू हिअर फॉर. आणि जेव्हा तुम्ही केलेलं काम किंवा तुम्ही केलेलं हार्डवर्क किंवा तुमचं गोल परस्यू करायला तुम्ही जे हार्डवर्क आतापर्यंत केलंय
त्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही नजरेसमोर ठेवलात ना, तर इट्स व्हेरी इझी टू परस्यू युअर गोल. पण ते सगळं विसरू नका आणि जस्ट रिमेंबर की पॉलिटिक्स, फॉर एक्झाम्पल, मी जेव्हा पॉलिटिक्समध्ये आली आणि मी पहिलं इलेक्शन जिंकली तेव्हा विधानसभा आणि रेड कार्पेट आणि हे सगळं खूप खूप तुम्ही जमिनीवर असता सुरुवातीला आणि ते मग ते डोक्यात जायला वेळ लागत नाही. पण मग मी नेहमी माझं स्वतःला कन्व्हिन्स करायची की नो, आय एम नॉट इन हिअर फॉर द पॉवर, आय एम हिअर बिकॉज मला लोकांसाठी करायचंय. मी अजूनही सोशल वर्क करते, मी पॉलिटिक्स करत नाही, बिकॉज आय एम हिअर फॉर द सोशल वर्क पार्ट ऑफ इट. आणि जे लोकांबरोबर काम करून मला जो समाधान मिळतो तो कदाचित कोणतेही पद देऊ शकणार नाही. सो तो गोल समोर ठेवणं आणि मग काम करणं खूप महत्वाचं असतं. आणि त्यासाठी तुम्हाला काही स्टेप्स मागे जरी जावं लागलं तरी नो प्रॉब्लेम, पण डोंट गिव्ह अप. मला ते एक महत्वाचं सांगायचं युवकांना. आणि गोल चूज करणं पण एक अवघड असतं. आपल्याला 10वी किंवा 12वीतच सांगण्यात येतं की आता तुम्ही ठरवा की तुम्हाला नेक्स्ट 50 वर्ष तुमच्या आयुष्यात काय करायचं. पण 16व्या 17व्या वर्षी 15व्या वर्षी आता मी जेव्हा वळून बघते, इट्स नॉट पॉसिबल सगळ्यांना. आणि म्हणून तुम्ही जी ऑपॉर्च्युनिटीज देताय, तुम्ही जी व्यासपीठ मुलांना देताय ती खूप महत्वाची ठरते आहे. बिकॉज अदर देन आई वडील सांगणं किंवा प्युअर प्रेशर, तुम्ही पण एक त्यांना ऑपॉर्च्युनिटी देताय ज्या माध्यमातून त्यांच्यासमोर क्लॅरिटी येईल. आर्ट, कॉमर्स, सायन्स आता राहिलं नाही, ऑफकोर्स वी गॉन बियॉन्ड दॅट. आणि तुमच्या माध्यमातून तुम्ही ती ऑपॉर्च्युनिटी देताय आणि हँड होल्डिंग पण करणं महत्वाचं आहे. मला असं वाटतं बऱ्याच युवकांना असं वाटत नाही की गोल आपण कसं ठरवावं. एक पॅशन किंवा एक जज्बा, आपल्याला काय आवडतं ते करताना तुम्हाला ऑलरेडी ते एक फिलिंग येतं. आणि ते जेव्हा फिलिंग येतं, आय थिंक दॅट इज एक इनसाइट म्हणा, इंट्युशन म्हणा. मी खूप आय ट्रस्ट माय इंट्युशन. इंट्युशन सगळ्यांना येतं. आणि कदाचित त्या लॉकडाऊन पिरियड मध्ये इंट्रोस्पेक्शन करता करता बऱ्याच जणांची इंट्युटिव्ह माइंडसेट पण मला असं वाटतं इव्हॉल्व्ह झाले असतील. इव्हॉल्विंग एक्स जसं आपण म्हणतो. आय थिंक तो आपला आवाज जो असतो तो पण आपला नेहमी मदत करतो. तो पण ऐकत जा. असे माझे काही सूचना आहेत. ऑफकोर्स मी ऍडवाइस देऊ शकत नाही, मला एवढी मोठी नाही आहे, पण काही एक्सपिरियन्सेस आहेत, काही सूचना आहेत, त्या तुम्ही गाईडलाईन घेऊ शकता. Very nice. So one key message is never give up, because you will win only if you participate. This is a very famous tagline which I personally follow. मी स्वतः सुद्धा ती टॅगलाईन खूप फॉलो करतो. आणि तुमचा संदेश नक्कीच, मग ते युवक असतील किंवा युवती असतील, सगळ्यांसाठी तो ऍप्ट आहे, सगळ्यांसाठी तो ऍप्लिकेबल आहे. थँक्यू सो मच. माझा नेक्स्ट क्वेश्चन देवेंद्रजींना आहे. आय विल जस्ट अनम्यूट हिम. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. सो देवेंद्रजी, आपली ओळख म्हणजे शेतकऱ्याचा मुलगा, बांधापासून पार्लिमेंट पर्यंत अशी आपली ओळख आहे. आणि आजकाल युवक म्हटलं की त्यांना फक्त एखाद्या कंपनीमध्ये जायचं असतं किंवा एखादा बिझनेस चालू करायचं असतं. शेतीकडे भरपूर कमी लोक वळतायत आजकाल. तर तुमच्या मते युवकांसाठी शेतीसाठी कोणत्या प्रकारचे गोल्स असले पाहिजेत? कारण भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. भारतामध्ये शेतीशिवाय जगणं म्हणजे हा आपण विचार सुद्धा करू शकत नाही. प्लस आपल्याकडे बारामती कृषी ॲग्रो सारखे भरपूर संस्था आहेत जे शेतीसाठी इतकी मदत करतात. तरी सुद्धा युवकांचा कल आजकाल शेतीकडे खूप कमी आहे. तर तुमच्या हिशोबाने किंवा तुमच्या एक्सपिरियन्स प्रमाणे युवकांसाठी कोणत्या प्रकारच्या संधी आहेत शेतीमध्ये? आणि त्याच्या पुढचा प्रश्न असा असेल की शेती म्हटलं की जोखीम आलीच, जोखीम म्हटलं की अपयश पण आलंच. तर ते आलेलं अपयश कसं पचवावं युवकांनी, स्पेशली शेतीमध्ये? कारण आपल्या साईडला इतके शेतकरी आत्महत्या करतात किंवा खूप काही त्यांना त्रास सहन करावा लागतो. तर त्यांना धीर देण्यासाठी तुम्हाला एखादं तुमचं मत काय असेल की शेतीमध्ये ऑप्शन्स काय आहेत आणि फेल्युअर जरी आलं ऑप्शन ट्राय करताना तर ते अपयश कसं पचवावं? मुळात शेती जी आहे, जर 80च्या 60च्या दशकात आणि 80च्या दशकात जर विचार केला तर शेतीमध्ये म्हणजे जर 60 टाकले तर 100 येत होते. पण आज परिस्थिती अशी आहे की 100 के 60 करना बाप का नाम चलाना अशी शेतीची अवस्था झालेली आहे. म्हणून तरुण पोराला असं वाटत नाही की आपण शेतीत राबलो पाहिजे. तो त्याचा झोरा भरून तो तिथं पुण्या मुंबई सारख्या ठिकाणी 10,000 रुपयाची नोकरी करल आणि 10,000 रुपयाची नोकरी जर केली तर 5,000 रुपये त्याचे राहण्याच्या फ्लॅटची देईन, 4,000 रुपये मेसची देईन आणि 1,000 रुपये राहायला सुला आपला बाकीचा हिचा खर्च भागवून म्हणजे 1 रुपया सुद्धा घरी बापाच्या घरी तो पाठवू शकणार नाही. परंतु ते सांगता नाही की मी शेती न करता जिथं पुण्या मुंबई सारख्या ठिकाणी मी जॉब करायला लागलो
नोकरी करायला लागलो, हे स्टँडर्ड त्याच्या मनामध्ये, त्याच्या कुटुंबाच्या, त्या परिवाराच्या मनामध्ये एक निर्माण करण्याचं हे सगळं चित्र दिसायला लागलं. शेतीमध्ये कोणीही राबत नाही, कारण एक तर निसर्ग साथ देत नाही. इकडे आसमानी आणि इकडे सुलतानी अशा 2 तलवारी शेतकऱ्याच्या गळ्यावर ठेवलेल्या आहे. म्हणून शेतीमध्ये राबण्याची कुणाचीही मानसिकता राहिलेली नाही, हे पहिलं समजून घेणं गरजेचं आहे. मी सांगताना सांगितलं का सौ के 60 करना, बाप का नाम चलाना. पहिल्यासारखी शेती राहिली नाही, त्याच्यामुळं ही बरोबर. शेती आता नवीन तरुण पोरं काही शेतीमध्ये राबण्यासाठी तयार नाही. आता बऱ्याच आम्ही रोजगार मेळावे गेल्या मागच्या काळामध्ये घेतले. या रोजगार मेळाव्यामधून सगळे शेतकऱ्याचे पोरं त्याच्यामध्ये आले. काही आयटीआय झालेले आले, काही इंजिनिअरिंग झालेले पोरं आले. आम्ही त्यांना प्रश्न केला का तुमच्याकडे 10-10 एकर शेती आहे, तुम्ही शेतीत का राबत नाही? त्यानं सांगितलं का आमच्या आज्याचं पूर्ण शेतीत पूर्ण योगदान गेलं, पूर्ण वेळ गेलं, पण जेवढं आमचा घाम गळलं तेवढं दाम आम्हाला मिळू शकले नाही. म्हणून आम्ही आता शेतीत राबणार काही आमची काही इच्छा राहिलेली नाहीये. मग त्याला सांगितलं का 10,000 रुपये नोकरी तुम्हाला पुण्यासारख्या ठिकाणी कसं काय परवडणार आहे, मुंबईसारख्या ठिकाणी कसं काय परवडणार आहे? त्यांनी सांगितलं का लग्न होईपर्यंत जरी आम्ही पुण्या मुंबईमध्ये राहिलो तरी खूप कमी कमावलं. म्हणजे लग्न जुळेपर्यंत पुण्या मुंबईत राहायचं आणि एकदाचं का लग्न जुळलं, नवरी केली, त्यानं बायको झाली का नंतर आपला झोरा बिस्तारा बांधून गेला का लगेच घरी वापस यायचं आणि मग आपली शेतीत राबायचं. ही परिस्थिती शेतकऱ्याच्या पोराच्या नशिबात आलेली आहे आणि त्याला कारणीभूत निसर्ग सुद्धा तितकाच आहे. कारण आता मी विधानसभा सदस्य झाल्यापासून 6-7 महिने झाले. त्या 6-7 महिन्याच्या कार्यकाळात मी एक अनुभव घेतला. निसर्ग शेतकऱ्याला साथ द्यायला तयार नाही. कुठला ना कुठला दर महिन्याला कुठले ना कुठले अवकाळी पाऊस आला, गारपीट आलं, अतिवृष्टी झाली. हे विविध जे निसर्गाचा असमतोलाचा झालेला आहे. निसर्गानं सुद्धा चांगला झाम्या शेतकऱ्याला देणं चालू केलेलं आहे आणि सरकारचं धोरण हे शेतकऱ्याचं खऱ्या अर्थानं मरण झालेलं आहे. सरकार कुठलेही असू दे, पण आता रोहितदास सारखे एक चांगले तरुण आता या खऱ्या अर्थानं शेतकरी चळवळीचा एक भाग झालेला आहे. आम्ही बऱ्याच वेळा शेतीच्या ज्यावेळेस अडीअडचणी येते त्यावेळेस रोहितदाशींना आम्ही चर्चा करतो, ऋतुराजदाशींनी चर्चा करतो. आम्ही त्यांना सांगितलं का ज्या पद्धतीनं बारामती अॅग्रो सारखं आपण तिथं एक अत्याधुनिक असं वेगळं एक तंत्रज्ञान विकसित आपण केलेलं आहे. त्या पद्धतीचं तंत्रज्ञान जर इकडे विकसित करता आलं, कारण पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ असेल, नागपूर विद्यापीठ असेल, ह्या बरेच विद्यापीठ निर्माण झाले. पण विद्यापीठातून आता फार काही होताना आम्हाला दिसत नाही. जे शेतकऱ्याच्या पोराला अत्यावश्यक आहे, जे शिकवणं गरजेचं आहे, ते जर तुम्ही न शिकवता जमिनीतलं 2-2 हजार भूगर्भातलं जर तुम्ही आम्हाला शिकवायला लागले, जे आमच्या कधीच उपयोगात येत नाही, ते जर तुम्ही शिकवायला लागले तर खऱ्या अर्थानं शेतकरी असं कुठं काही स्वावलंबी बनू शकत नाही. म्हणून रोहितांनी ज्या पद्धतीनं पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये बारामतीमध्ये ज्या पद्धतीनं आधुनिक तंत्रज्ञान त्यांनी विकसित केलंय, त्या पद्धतीचं जर तंत्रज्ञान खऱ्या अर्थानं विदर्भामध्ये मराठवाड्यामध्ये जर विकसित करता आलं तर चांगलं भविष्य शेतकऱ्याच्या पोराला राहणार आहे. मी म्हणतो हे विद्यापीठाला जर एक नवीन अभ्यासक्रम जर दिला, जे प्रोसेसिंग युनिट जे उभे करण्यासाठी जर त्यांनी नवीन अभ्यासक्रमात जर समावेश केला तर चांगला शेतकऱ्याच्या पोरं पायव्यापासूनच त्या प्रक्रियेच्या मुळामध्ये पोहोचेल. परंतु तसं होताना दिसत नाही. मागील सरकारचं असू दे का ह्या वर्षात सरकार आम्ही त्यांना दिवस हैराण झालो, पण कोणी लक्ष द्यायला तयार नाही. आणि खरं म्हणजे निसर्ग सुद्धा आता संधी शेतकऱ्याच्या पोराला काही संधी द्यायला तयार नाही. एक थोडंसं बरोबर आता या नोटबंदी नंतर शेतकरी थोडासा या आर्थिक याच्या सक्षम होण्याचे आता दिवस त्यासाठी आले होते. मी संत्रा उत्पादक शेतकरी आहे, कापूस उत्पादक शेतकरी आहे. आशिया खंडामध्ये सगळ्यात सुपीक जमीन आशिया खंडामध्ये हे विदर्भातील यवतमाळ आणि अमरावती आमच्या भागामधली आहे. मग एवढा जर आम्ही सुपीकतेनं जर समोर असेल, तंत्रज्ञानानं जरी मागं पडलो असेल, पण निसर्गाच्या लहरीपणामुळं अकृपेमुळे आम्ही जरा मागं पडलेलो आहोत. एकीकडे पाहिलं निसर्गानं भरभरून आम्हाला दिलेलं आहे, परंतु ह्या ज्या अडीअडचणी असमतोलामुळे जे निर्माण झालेले आहे याला कुठेतरी आम्ही निश्चितपणानं जबाबदार आहोत. याला आधुनिक तंत्रज्ञान हेच आमच्यासारख्या नवीन तरुण शेतकऱ्याला वाचवू शकते. त्यासाठी रोहितदास सारख्या माणसानं जर पुढाकार घेतला तर निश्चितपणानं आम्ही समोर जाऊ. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. आणि रोहितदादा घेतील पण. लुकिंग ॲट हिज पर्सनॅलिटी आणि त्यांचे जे आम्ही फेसबुकवर पोस्ट वगैरे फॉलो करतो, नेहमी बिझी असतात. एखादा किंवा दुसरा उपक्रम नेहमी चालू असतो आणि स्पेशली शेती संबंधी किंवा वॉटरशेड मॅनेजमेंट संबंधी खूप उपक्रम चालू असतात त्यांचे. माझा पुढचा प्रश्न असेल भूषणजी साहेबांसाठी. लेट मी अनम्यूट हिम. येस, भूषण सर नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार अमोलजी. नाव आता टेकरेलच्या माध्यमातून तुम्ही अनेक युवकांशी संपर्क साधला आहे आणि भरपूर ठिकाणी आता चर्चा आहे की आता आपण इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन 4.0 च्या एजवर आहोत.
आणि त्याच्यानंतर भरपूर टेक्नॉलॉजी चेंज होतील, भरपूर एक्झिस्टिंग मेथोडॉलॉजी चेंज होतील. आता सध्या असणारे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज निघून जातील, नवीन जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज येतील. तर युवकांसाठी नवीन टेक्नॉलॉजी, नवीन तंत्रज्ञान प्लस इतके सगळे चांगले प्लॅटफॉर्म्स अवेलेबल आहेत, त्यांचा वापर करून एखादं ध्येय निश्चित करणे आणि ते ध्येय अचीव्ह करणे, यासाठी काय केलं पाहिजे? अमोलजी नमस्कार. आत्ताच जसं एक जनरलाइज गोष्टी मी बोलणार आहे. फार काही टेक्निकल गोष्टी ह्या प्लॅटफॉर्मवर बोलू इच्छित नाही, आणि कारण की व्ह्युअर्स टेक्नॉलॉजीपेक्षा काही गोष्टी समजून घेऊ इच्छितात. जसं रोहित दादांनी सांगितलं की ध्येय फार महत्वाचं आहे, आणि ऋतुराजजींनी सांगितलं की ध्येयाच्या नंतर प्लॅनिंग महत्वाचं आहे. तर त्यातच मी एक गोष्ट ऍड करू इच्छितो. नवीन तंत्रज्ञान, हे जे नवीन लर्निंग प्लॅटफॉर्म्स आलेले आहेत, हे नक्कीच आपल्याला आधी शिकवून घ्यावं लागतील, आणि शिकून घेतल्यानंतर ते जे ऑडियन्स आहे, जे विद्यार्थी आहेत, युथ आहेत, त्यांनी ते शिकून घेण्याचं गरजेचं आहे. आज तुम्ही पाहत आहेत की महाराष्ट्रातल्या किंवा भारतातल्या 70 ते 80% विद्यार्थ्यांकडे, तरुणांकडे स्मार्टफोन आहेत. पण त्या स्मार्टफोनच ते शिकण्याचे एक माध्यम असू शकत नाही. शिकण्यासाठी नक्कीच त्यांना लॅपटॉप लागतील, कॉम्प्युटर लागतील, आणि त्याचा निश्चित तुटवडा आहे, आणि ती उणीव आपण भरून काढणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे मी एक सांगू इच्छितो की फक्त बौद्धिक ज्ञान यासाठी हे सेलेबल आहे. आपण जर बघितलं असेल की काही मनोरंजनाच्या गोष्टी असतात, जसं की फेसबुक आहे, त्यानंतर ट्विटर आहे. मी त्याला पूर्णतः मनोरंजन म्हणणार नाही, पण ह्या गोष्टी विद्यार्थी, व्हॉट्सअप आहे, या मनोरंजनाच्या गोष्टी म्हणून आता बाळगत आहेत. त्याच्यापासून 4 हात आता त्यांनी निश्चितच दूर राहायला पाहिजे. आता पॉझिटिव्हली जर बघितलं की आपण आता सगळेजण झूम मिटिंगवर आहोत आणि फेसबुक लाईव्ह करत आहोत, म्हणजेच आपण काहीतरी बोलत आहोत आणि कोणीतरी ऐकत आहेत, म्हणजे ज्ञान ते प्राप्त करत आहेत. त्याचप्रमाणे आपल्याला गुगल मीट आहे, युट्यूब आहे, त्याच्या माध्यमाने आपण माहिती घेऊ शकतो. पण निश्चित मला तिथं अजून एक ऍड करू इच्छितो मी, की हे ज्ञान आपल्याला मिळतंय असं अजिबात नाहीये. यातून फक्त आपल्याला माहिती मिळते, आणि ज्ञान मिळण्यासाठी आपल्याला काहीतरी वेगळ्या गोष्टी कराव्या लागतील. म्हणजे आपल्याला अनालिसिस करावं लागेल. जी काही इतकी सारी माहिती आपल्याला मिळत आहे, त्याची अनालिसिस करण्याची पद्धत आपल्याला आता ती विकसित आपल्या ब्रेनमध्ये, मेंदूमध्ये करणं गरजेचं आहे, आणि त्या गोष्टी आपल्याला प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करणं गरजेचं आहे. बरोबर, अगदी बरोबर. थँक्यू. तर मग आता पुढचा प्रश्न विचारेन रोहित दादांना. तर रोहित दादांनी नवीन एक उपक्रम सुरू केला आहे. हजारो उपक्रम त्यांनी सुरू केले, त्यामधलाच एक, तो म्हणजे कर्जत जामखेड इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट फाउंडेशन. आणि त्या अंडर वॉटरशेड डेव्हलपमेंट असेल किंवा वॉटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट असतील, इतक्या चांगल्या पद्धतीनं त्याचं काम सुरू आहे. तर दादा, तुमचं त्याच्यामध्ये ध्येय काय आहे? व्हॉट इज द गोल दॅट यू हॅव सेट अलॉंग विथ दी कर्जत जामखेड इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट फाउंडेशन, आणि त्याच्यामध्ये युवकांचा सहभाग किती महत्वाचा आहे? आता तुम्ही मगाशी मला विचारलं ड्रीम आणि गोल, त्याचे काही ठराविक उदाहरणं देऊन मग या प्रश्नाचं उत्तर मी त्या ठिकाणी देईल. म्हणजे एक सर्वसामान्य कुटुंबातला, नाही तर ज्याचं राजकारणाशी काही रिलेटेड नाही, त्याचं ड्रीम असू शकतं की मुख्यमंत्री बनणं, पण गोल असू शकतं की पहिल्यांदा ग्रामीण भागामध्ये असेल तर पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, शहरात असेल तर मग त्या ठिकाणी कॉर्पोरेटर, तसंच बिझनेसमनचं धोरण असेल की स्वप्न असेल 1,00,000 लोकांना नोकरी द्यायची, पण सुरुवात त्याची लहानच होणार आहे. तसं कर्जत जामखेड मतदारसंघामध्ये अनेक गोष्टी मला करायच्या. त्यातलं तुम्ही स्पेसिफिकली पाण्याच्या बाबतीतला विषय घेतला, म्हणून कर्जत आणि जामखेडमध्ये पाण्याच्या बाबतीत कुठलीही व्यक्ती न प्यायला न ॲग्रिकल्चरला वंचित राहावी, हे माझं ड्रीम आहे. त्याचं गोल असं आहे की काही पाणी बाहेरून आणू शकतो, काही पाणी आपण बाहेरून आणलं आहे. येत्या काळामध्ये जे पाणी आपल्याला बाहेरून आणायचंय त्याचं प्लॅनिंग करणं हे एक गोल आहे. दुसरं, जे पाणी त्या ठिकाणी पावसाच्या मदतीने पडतं ते त्याच ठिकाणी कसं मुरेल यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत. त्यासाठी वॉटरशेड इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट प्रोग्राम आपल्याला करावा लागेल. म्हणजे माथ्यापासून ते पायथ्यापर्यंत ते कर्जत जामखेड इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट फाउंडेशन हे करत आहे. हे मी एकटा करू शकत नाही, तिथे असणारे लोकांची साथ मिळणं तितकंच महत्वाचं आहे. याच्याच बरोबर आम्ही रोजगार हमी योजनेची जोड सुद्धा तिथं दिलंय. एक वेगळी टीम तिथं आम्ही निर्माण केली आहे, जी आता रोजगार हमी योजनेवर काम करत आहे. त्यात ॲग्रिकल्चर येतं आणि वॉटर मॅनेजमेंट येतं. तर त्याचं काम होत असताना परत आम्ही त्या ठिकाणी कॉम्पिटिशन घेणार होतो, पण करोनामुळे थोडंसं पुढं गेलं. त्यामुळे तिथं असणाऱ्या लोकांना प्रेरित करणं पण तितकंच महत्वाचं आहे.
सगळंच आपण करायला गेलो तर मग जे ध्येय आहे की लोकांमधून पॅशन नाही तर लोकांची इन्व्हॉल्वमेंट हे होत नाही. त्यामुळे तिथं लोकांना इन्व्हॉल्व करण्याचं हे आमचं उद्दिष्ट आहे. आणि आज या जगामध्ये युवा पिढीला बाजूला ठेवून काहीही होऊ शकत नाही. अनुभवी अगदी लोक बरोबर. आम्हाला मार्गदर्शन करू शकतात, मार्गदर्शन करतात पण खरी ताकद कुठे असेल तर ती युवा शक्तीकडे. 60% पेक्षा जास्त लोकसंख्या आज 40च्या खाली आहे. त्यामुळे युवा शक्तीशिवाय काहीच होऊ शकत नाही. त्यामुळे या प्रोग्राममध्ये नाही तर कुठल्याही इतर प्रोग्राममध्ये मतदारसंघामध्ये असू द्या नाही तर मतदारसंघाच्या बाहेर असू द्या, त्याच्यामध्ये युवकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय आपण काहीही करू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना त्या ठिकाणी विश्वासात घेण्यासाठी आम्ही वेगळे प्रोग्राम्स हे राबवतोय आणि त्याचा नक्कीच फायदा हे ओव्हरऑल आमचं ड्रीम अचीव करण्यासाठी होईल. आता स्टेप बाय स्टेप चाललोय. करेक्ट. आणि इनफॅक्ट पाणी फाउंडेशन टीम कडून पण आपल्याला खूप चांगलं सहकार्य मिळत आहे. त्यांचा मॉडेल महाराष्ट्रामध्ये खूप फेमस आहे. तर कर्जत जामखेड फाउंडेशन प्लस पाणी फाउंडेशन प्लस आपले मार्गदर्शन, त्यामुळे नक्कीच हा पूर्ण परिसर जलमय होईल अशी आपल्याला अपेक्षा आहे. माझा पुढचा प्रश्न आहे ऋतुराज दादांना. नाव आपण खूप वेळा डिस्कस पण केलंय की मिशन रोजगार हा एक खूप हॉट टॉपिक आहे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये, कारण त्याच्यावर ऋतुराज दादा स्वतः पर्सनली लक्ष देऊन काम करतात. तर त्याबद्दल आपलं ध्येय काय आहे? मिशन रोजगार आपलं ध्येय आणि त्याच्यामुळे लोकांना काय फायदा होईल, युवकांना आपल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या कशा प्रकारे त्याचा फायदा होईल? आय विल अनम्यूट यू. म्यूट वर आहात. एक सेकंड. नाही, आवाज येत नाही. आता ऐकू येतो? हो, आता येतो. ऐकू येतं ना आपलं? येस. अमोलजी, आता आपल्याला सुद्धा माहिती आहे, आपण मागच्या वेळी कोल्हापूरमध्ये आलो होतो, आपली भेट झाली होती. खरं म्हणजे गेले अनेक वर्ष मी मतदारसंघामध्ये जात असताना लोकांच्या अनेक समस्या माझ्या समोर येत होते. पण सगळ्यात महत्वाचं जी अडचण मला नेहमी दिसायची ती म्हणजे रोजगारची. आणि मी माझ्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी सर्वात महत्वाचा विषय जेव्हा मी लोकांशी बोलत असताना रोजगार हा माझ्यासाठी महत्वाचा होता. तो मिशन रोजगार हा एक महत्वाचा मुद्दा मी लोकांसमोर घेऊन गेलो होतो. आणि ज्यावेळी मी ओळखलं की आज कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये आजची परिस्थिती जर आपण बघितली, म्हणजे दुर्दैवानं कोरोनासारखं आपलं संकट आपल्या समोर आलेलं आहे. आणि या संकटामध्ये सुद्धा आज आपण देशातला, आता मी परवाच अजिम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीचं सर्वे वाचत होतो. त्यांनी जवळजवळ 12 स्टेट्समध्ये तो सर्वे केला. एक जवळजवळ 4000 लोकांचा त्यांनी सर्वे केला. त्यात त्यांच्या लक्षात आलं की देशामध्ये जवळजवळ 67% लोकांचा आज त्या ठिकाणी जॉब कमी झालेले आहेत, अशी परिस्थिती झाली. आणि त्यातलं जर बघितलं तुम्ही 80% जवळजवळ अर्बन इंडिया आणि 60% रुरल इंडिया, असा एक मी सर्वे त्यांचा वाचत होतो. हे दुर्दैवानं आपल्याकडे ही परिस्थिती आलेली आहे. आणि ह्याच्याच आज कोल्हापूर जिल्ह्यामधली जर परिस्थिती बघितली तर कोल्हापूरमध्ये आज कोरोनासारख्या संकटामुळं इथून जवळजवळ 60 ते 65 हजार लोक हे स्थलांतर झालेले आहेत आपापल्या गावीमध्ये. आणि त्यातले जवळजवळ 20,000 लोक हे आमच्या MIDC मध्ये काम करत होते. माझा म्हणण्याचा उद्देश एवढाच आहे की रोजगार हा एक महत्वाचा विषय कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये होता. आणि बरेच दिवस झाले मी अनेक लोकांशी बोलल्यानंतर काही झालं तर आपलं शिक्षण झालेलं आहे, पण शिक्षण होऊन देखील त्यांना नोकरी मिळत नाही, अशी परिस्थिती आज त्या ठिकाणी माझ्या निदर्शनात येत होती. म्हणून मी विचार केला आणि त्याच संकल्पनेतून सन्माननीय कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतेज पाटील साहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी माझा रोजगार माझं कोल्हापूर अशा पद्धतीने एक उपक्रम चालू केला. आणि आपल्याला अमोलजी मला सांगायचं आहे की या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये अनेक इंडस्ट्रीजना आम्ही एक व्हिडिओ कॉल केला. जवळजवळ 66 असोसिएशनचे हेड हे या व्हिडिओ कॉलला आले होते. आणि प्रत्येकाशी आम्ही चर्चा केली की काय परिस्थिती आहे, कशा पद्धतीने आज त्या ठिकाणी आपल्या इथून लोक स्थलांतर झालेले आहेत, किती जागा आपल्याकडे आहेत. अशा पद्धतीची सर्वे केल्यानंतर आज आम्ही माझं रोजगार माझं कोल्हापूरच्या माध्यमातून लोकांमध्ये आज त्या ठिकाणी ईमेल ID फ्लोट केला. आणि जवळजवळ एवढ्या कमी वेळामध्ये, म्हणजे एक ह्याला 2 आठवडे झाले असतील, 2 ते 2.5 आठवडे झाले असतील, एवढ्या कमी वेळामध्ये जवळजवळ 15,000 ऍप्लिकेशन आज त्या ठिकाणी आमच्याकडे आले. मला सांगण्याचा उद्देश एवढाच आहे की 15,000 ऍप्लिकेशन माझ्याकडे आली म्हणल्यानंतर मी नुसतं ऍप्लिकेशन घेऊन इंडस्ट्रीजला देऊ शकतो का? तर नाही.
तर इंडस्ट्रीज बरोबर आज त्या ठिकाणी मी चर्चा करणं गरजेचं आहे. तर मी सगळे वेगळे असोसिएशन्सना आज भेटतोय. असोसिएशन्स बरोबर मीटिंग घेतल्यानंतर त्यांची रिक्वायरमेंट काय आहे, आज माझ्याकडे आलेला डेटा कसा आहे, आज त्यांच्या रिक्वायरमेंटमध्ये स्किल, मगाशी मी सुनीताताईंचं पण बघत होतो, ते सांगत होते की स्किल्ड असणं इम्पॉर्टंट आहे. तर आजच्या परिस्थितीमध्ये स्किल्ड असले पाहिजेत, ह्यासाठी त्यांची रिक्वायरमेंट आहे. अशी वेगळी रिक्वायरमेंट होती की कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये जर आपले मुलं, आपल्याला स्थानिक लोकांना रोजगार द्यायचा असेल तर त्यांना प्रबोधन करणं गरजेचं आहे. आज असे वेगळे विषय त्यांच्याकडे होते आणि ते सगळे समजून घेऊ. म्हणजे या दोन्हीचं कोऑर्डिनेशन कसं केलं पाहिजे त्या दृष्टीनं आम्ही आज काम करतोय. आणि नक्कीच म्हणजे या सगळ्या परिस्थितीमध्ये जी रोजगारची समस्या आपल्या समोर येते आहे ती सोडवण्यासाठी जे 15,000 डेटा आहे, त्या डेटामध्ये आम्ही बायफर्गेशन करून त्यांचे जॉब्स काय आहेत, त्यांची आज त्या ठिकाणी क्वालिफिकेशन काय झालेलं आहे, त्यांचे लोकेशन काय आहेत, असे वेगळे सेग्रिगेट करून या सगळ्या इंडस्ट्री बरोबर कोऑर्डिनेट करून त्यांचं ट्रेनिंग कशा पद्धतीने देता येईल ह्याच्यावर आज काम करतोय. आणि मला खात्री आहे की मिशन रोजगार हा गोल जो मी सेट केला होता माझ्या निवडणुकीच्या वेळी, पुढच्या काळामध्ये चांगल्या पद्धतीनं लोकांना आज रोजगारची संधी देण्याचा प्रयत्न हा आमच्या सगळ्यांच्या वतीनं आज त्या ठिकाणी केला जाईल हा विश्वास मला. अगदी बरोबर. आणि सगळ्यात महत्वाचं, आपण असं करत नाही की आपल्याला फक्त काहीतरी करायचं आहे म्हणून करतोय. आपण व्यवस्थित अगदी त्याचे नीड असेसमेंट, म्हणजे त्याची गरज किती आहे एखाद्या स्किलची, तो स्टडी आपण आधी करतोय. त्याच्यानंतर मग आपण मुलांना ट्रेन करून मग त्यांना आपण रेडी करतोय. सो तो एक मेथड जो आपण वापरत आहात तो खूप चांगला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर प्रणितीताई. आपले विमेन एम्पॉवरमेंटसाठी सध्याला कोणत्या प्रकारचे गोल्स आहेत आणि त्याचा महिलांना किंवा मुलींना कशा पद्धतीने फायदा होईल? I'll unmute you. Just a second. जसं मी म्हणाली, महिलांसाठी मला असं वाटतं आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणं म्हणजे मेंटली पण सक्षम होणं आहे. आर्थिकदृष्ट्या जेव्हा महिला सक्षम होते तेव्हा तिला एक सेन्स ऑफ कॉन्फिडन्स मिळतो, ज्याच्यामुळे ती आपल्या कुटुंबात असेल किंवा बाहेर असेल ती एक कॉन्फिडेंटली वावरू शकते. सो एक आत्मविश्वास पण वाढतो. सो आय थिंक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणं महिलांसाठी खूप महत्वाचं आहे, कारण का त्यामुळे मानसिकदृष्ट्या पण ती सक्षम होत असते. माझ्या मतदारसंघात बीडी कामगार आणि बांधकाम कामगार असतील, ह्या क्षेत्रात महिला खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत. आणि ती एक महिला तिच्यामुळे घर चालतं आणि तिच्या म्हणजेच अनबिलिव्हेबल की ती केवढं काय करू शकते एका दिवसात. आणि जसं मी म्हणाली, मला त्यांच्याकडून इतकं प्रोत्साहन मिळालं आजपर्यंत. पण हार्डशिप्स खूप फेस करावे लागतात. बीडी कामगार, आत्ताच रोहित दादा म्हणाले की आमच्या इथे कोरोनाची लागण जास्त होतीये, कारण का बीडी कामगार ह्या कोमॉर्बिड असतात. ह्यांच्या लंग्सवर कदाचित ऑलरेडी त्या कॉम्प्रोमाइज असतात किंवा चेस्टवर पॅचेस असू शकतात. तर अनेक दिवसापासून आपण शोधतोय की बीडी इंडस्ट्री जी विमेन ओरिएंटेड इंडस्ट्री आहे त्यासाठी एक ऑल्टरनेटिव्ह हेल्दी आणि डिसेंट्रलाइज्ड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट काय मिळू शकतो. कारण का सध्या ह्या बीडी कामगार घर बसल्या काम करतात, त्यांना फक्त दिवसातून एकदाच त्यांच्या कारखान्यात जावं लागतं. सो डिसेंट्रलाइज पाहिजे, त्यानंतर हेल्दी पाहिजे ऑफकोर्स, आणि ऑल्टरनेटिव्ह पाहिजे. तर त्यासाठी रेडीमेड गार्मेंट्स, म्हणजे सोलापूरमध्ये पॉवरलूम टेक्सटाईल्स खूप आहेत, पण गार्मेंट्स ऑल्सो एक वाढणारी इंडस्ट्री आहे. तर मी काय केलं की प्रत्येक झोपडपट्टीत, कारण का माझ्या मतदारसंघ हा अर्बन भागातला आहे, अर्बन आहे 100%, तर प्रत्येक झोपडपट्टीत किंवा प्रत्येक स्लम एरियामध्ये मी एक क्लस्टर्स डेव्हलप केले आणि जिथे आपण काही स्विंग मशीन्स दिल्या, त्या ठिकाणी शिलाई मशीन, सुखी मशीन असतील इतर असतील, त्याच्यावर त्या महिलांना ट्रेनिंग दिलं. आणि शाळेचे युनिफॉर्म्स असतील, प्लास्टिक बॅन झाल्यावर शॉपिंग बॅग्स असतील, किंवा आता ऑफकोर्स मास्क आहेत. म्हणजे माझ्या महिलांना मी कोरोनाच्या लॉकडाऊनच्या काळात पण मी मास्क बनवायला त्यांना रोजगार देऊ शकली. तर क्लस्टर्स मध्ये सुईंग मशीन्स देऊन आपण त्यांना ऑल्टरनेटिव्ह सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेव्हलप करायचा प्रयत्न करतोय. पण ह्या महिला आहेत जवळजवळ 75,000. ह्यांना आपल्याला खूप मास लेवलवर प्लॅनिंग करावं लागेल. पण युवकांसाठी मी जॉब फेअर दरवर्षी घेते सोलापुरात, ज्या माध्यमातून जवळजवळ 2,000 युवकांना जॉब्स मिळतात. पण जेव्हा मी जॉब्स फेअर घेत होती, जॉब फेअर, तेव्हा माझी एक गोष्ट निदर्शनास आली, आणि ती म्हणजे
की जॉब्सवर, इंडस्ट्रीजवर आपण किती अवलंबून राहणार. सेल्फ ऑन्टरप्रेन्योरशिप बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आय थिंक इज द फ्युचर. आणि ह्यासाठी मी बघितलं की मागच्या 10-15 वर्षात अनेक युवकांनी कुठे ज्यूस पार्लर असतील, कुठे रेस्टॉरंट्स असतील, कुठे अगदी म्हणजे वडापावची गाडी असेल, ज्यांना स्किल नाहीये किंवा जे एज्युकेटेड नाहीयेत, तर त्यासाठी मला असं वाटतं आपण युवकांना कसं हँड होल्डिंग करून किंवा फायनान्शियल असिस्टन्स बँकेकडून कसं देऊ शकतो. आणि मग त्यांच्या हाताखाली पण एक 4-5 लोक येतात आणि त्यांना ते एक कॉन्फिडन्स मिळतो. तर जॉब्सवर आणि इंडस्ट्रीजवर अवलंबून केवळ राहण्यापेक्षा आय थिंक सेल्फ ऑन्टरप्रेन्योरशिप आणि सेल्फ रिलायन्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंटवर आपण ग्रामीण भागातला युवक असेल किंवा शहरात राहणारा असेल त्याच्याकडे जर वळू शकलो. आणि ज्यासाठी मी एक सोलापूरचा बिझनेस बाजीगर म्हणून एक कॉन्सेप्ट मी डेव्हलप केलेला. त्यांचे जे बिझनेस आयडियाज होते ते प्लॅटफॉर्मवर शेअर करू शकले. मला असं वाटतं ह्या माध्यमातून खूप जणांना एक हे मिळेल हँड होल्डिंग की आपण स्वतःच्या पायावर कसे उभे राहू शकतो आणि स्वतः काहीतरी कसा बिझनेस चालू करू शकतो. किंवा फॉर एक्झाम्पल पॉवर लूम साठी स्किल्स आहेत, तर ITI बरोबर मी टाय अप केलं आणि तिथे जे नवीन अपग्रेडेशन ऑफ पॉवर लूम स्किल्स जे लागतात ते आपण युवकांना द्यायचा प्रयत्न केला. पण ऑफकोर्स ह्यासाठी टॉकिंग इज इट्स इझियर सेड देन डन, कारण का खूप पुश करावं लागतं. युवकांना पारंपरिक रोजगाराकडे वळायला थोडासा वेळ लागतो आणि ऑफकोर्स चॅलेंजेस असतात जेव्हा तुम्ही स्वतःहून काहीतरी सुरू करता. सो आय थिंक सरकारने, शासनाने ह्याकडे लक्ष देऊन थोडंसं नॉट जस्ट फायनान्शियल असिस्टन्स पण त्याच्यानंतर एक MBA आपण जसं म्हणतो तसं रिअलिस्टिकली जर काही करू शकलो तर त्याच्यात फरक पडेल. आम्ही जे करतो ते खूप स्मॉल स्केल मध्ये करतो, पण आय थिंक ह्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट असिस्टन्स खूप महत्वाचं. बरोबर, अगदी बरोबर. पुढचा प्रश्न मी विचारेन देवेंद्रजींना. लेट मी अनम्यूट हिम फर्स्ट. देवेंद्रजी. हा, बोला. येस. सो आपले गोल काय आहेत किंवा आपलं ध्येय काय आहे शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी, टू एम्पॉवर फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री? आपले कोणत्या प्रकारचे गोल्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला युवकांचा किती प्रतिसाद आवश्यक आहे? मुळात आता शेतकऱ्याला गरज आहे. शेतकरी काही फार मोठी अपेक्षा घेऊन जगून नाही राहिला. शेतकऱ्याला पाहिजे चांगल्या दर्जाचं बियाणं, त्याच्या बांधावर पाणी, त्याला 18 तास वीज. ह्या जर गोष्टी ज्या महत्वाच्या गोष्टी जर शेतकऱ्याला तुम्ही जर पुरवल्या, म्हणजे कुठल्याच सरकारनं जर पुरवल्या, तर शेतकऱ्याला फार काही गरज दुसऱ्या तिसऱ्या अनुदानाची गरज नाही. त्यासाठी शेतकरी हा स्वतः सक्षम आहे. फक्त चांगल्या दर्जाचं बियाणं, पाणी आणि वीज एवढं जर आपण उपलब्ध करून दिलं तर आयुष्यभर शेतकरी कुठले अनुदान, कुठली योजना काही मागणार नाही. आणि पोराची इच्छा आहे प्रामाणिकपणानं शेती करायची, कारण पिढी जात तुझा आजा बाप पुरी खानदान त्याची त्या शेतीत राबणारी आहे. त्याच्यामुळे त्याची प्रामाणिक इच्छा आहे शेती करायची. परंतु या शेतीत काही त्याला जे उगवताना दिसत नाही, कारण एकीकडे सरकारचं जो धोरण आहे किंवा कुठल्याही सरकारचं त्याच्या धोरणामुळे जो पोरगा पूर्णतः खचलेला आहे. म्हणजे जास्त उत्पादन जर जास्त झालं आणि मागणी जर बाजारपेठेत जर मागणी असली त्यावेळेस भाव पाडला तर काही हरकत नाही, पण उत्पादन जास्त बाजारपेठेत 10 पट मागणी तरी भाव पाडला जाते. म्हणजे शेतकऱ्यांना मग पाहायचं कुणाकडे दाद आपल्या याची दाद मांडायची, हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्याच्या समोर निर्माण झालेला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाची तर तितकीच गरज आहे, कारण त्या काळामध्ये हायब्रिडची कपाशी होती, नंतर 80च्या 90च्या दशकात BT आली, आता STBT आली. म्हणजे कमी खर्चामध्ये जास्त उत्पादन घेण्याचं आता तंत्रज्ञान आलेलं आहे. पण ते तंत्रज्ञान शेतकऱ्यासाठी खरोखर पूरक ठरते काय, शेतकऱ्यासाठी हिताचं ठरते काय, याकडे सुद्धा आता पाहणं जास्त गरजेचं आहे. म्हणून येत्या काळामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड असल्याशिवाय शेतकऱ्याचा पोरगा हा भक्कम होऊ शकणार नाही. नुसतं भाषणबाजी करून चालणार नाही, म्हणजे आव आणून चालणार नाही शेतकरी हिताचा, परंतु प्रत्यक्ष कृती करणं गरजेचं आहे. शेतकऱ्याचे पोरं शेतीत राबण्यासाठी तयार आहे, कारण ते पिढीजात त्याचा तो व्यवसाय आहे, राबण्यासाठी तयार आहे. परंतु भविष्य त्याच्या शेतीमध्ये त्याला दिसत नसल्यामुळं काहीतरी आता त्याला दुसरं पर्याय आता शोधावा लागून राहिलेला आहे. बरोबर, अगदी बरोबर. आणि जसं जग पुढे जाते तसं टेक्नॉलॉजी किंवा टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम हे खूप महत्वाचं ठरत जात आहे. माझा पुढचा प्रश्न आहे भूषणजींना. ही इज टेक्निकल एक्सपर्ट, त्यांची कंपनी सुद्धा खूप टेक्निकल आहे. तर आपले गोल थ्रू टेकरेल आपल्याला काय अचीव्ह करायचं आहे अपकमिंग फ्युचर मध्ये? अनम्यूट यू.
येस. जसं तुम्ही आता सांगितलं की टेकरेलचा उल्लेख केला, तर मी एक सांगू इच्छितो की मी टेक्नॉलॉजी फील्डमध्ये अमेरिकेत काम केलं. पण मला एक लक्षात आलं की इथे रोजगाराची प्रचंड गरज तरुणांना आहे. पण काय मिसिंग आहे, तर सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे स्किल्स मिसिंग आहे. तर मग स्किल, त्यांच्या टेक्निकल स्किल जर डेव्हलप केल्या, तर नक्कीच त्यांना रोजगार मिळेल. ह्या हेतूने गेली 14 वर्षापासून टेकरेल काम करत आहे. जशा मी बघतोय की काळ बदलतोय त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीज येत आहेत. इथे बोर्डे सर आहेत, बरेच टेक्निकल इतर लोक पण आहेत. तुम्ही स्वतः अमोलजी काम केलेलं आहे आयटी कंपनीमध्ये. तुम्ही बघत असाल की IBM मेन सारख्या टेक्नॉलॉजीज ज्या काही 2005-6 पर्यंत प्रभावीपणे आणि मोठ्या प्रमाणाने रोजगार देत होत्या, तिथून बदलाव झाला. मायक्रोसॉफ्ट, ओरॅकल आणि ओपन सोर्सच्या टेक्नॉलॉजी झाल्या. त्यानंतर अँड्रॉइड टेक्नॉलॉजी झाली आणि आता तुम्ही बघतायत की सेल्सफोर्स, क्लाउड टेक्नॉलॉजी अशा सारख्या नवीन टेक्नॉलॉजीज येत आहेत आणि त्या टेक्नॉलॉजी आता विद्यार्थ्यांनी अवगत करणं गरजेचं आहे. पण एक सुदैवाची बाब मी निश्चित अधोरेखित करू इच्छितो की पूर्वीच्या काळात काय करावं असं विद्यार्थ्याला सांगावं लागायचं. पण आताचे जे टेक्नॉलॉजीचे विद्यार्थी आहेत, आयटीचे विद्यार्थी आहेत, इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी आहेत, त्यांना हे सर्व पद्धतीने माहिती आहे. आता फक्त माहित नाही कुणाला, तर माहित नाही फक्त आपल्या ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना, ग्रामीण भागातल्या तरुणांना, जे स्पर्धा परीक्षेच्या तयारी करतायत, पण त्यांना त्याच्यानंतरचं सेकंड ऑप्शन त्यांना नाहीये. त्या लोकांना हे माहित नाही. आपण बऱ्याचदा डिजिटल मार्केटिंग हा शब्द वापरतो. डिजिटल मार्केटिंग ही आज सर्व क्षेत्रात आलेली आहे. कृषी क्षेत्रातले प्रोडक्ट असू देत किंवा मग अजून काहीही असू देत. तर तिथपर्यंत डिजिटल मार्केटिंग आलेलं आहे. मिसिंग फॅक्टर जो आहे तो डिजिटल अवेअरनेसचा. डिजिटल अवेअरनेस जोपर्यंत विद्यार्थ्यांना, तरुणांना येणार नाही, त्यांना मोबाईल, स्मार्टफोन चांगल्या प्रकारे वापरता येतात. पण त्यांना नवीन लर्निंगचे प्लॅटफॉर्म जे आहेत, जे त्यांच्या बिझनेससाठी वापरण्यासाठी योग्य आहेत, ते त्यांना येत नाही. त्यांच्यात ते डिजिटल अवेअरनेस निर्माण करणं, हे मला वाटतं माझ्या पुढच्या काळातलं ध्येय आहे. करेक्ट, करेक्ट. तर आता मी सगळ्यांना एक शेवटचा प्रश्न विचारेन, म्हणजे सगळ्यांनी त्याचं उत्तर द्यायचं आहे. एखादा गोल जो तुम्ही अचीव केला आतापर्यंत आणि यू आर रिअली प्राऊड अबाउट इट सध्यापर्यंत, आणि अपकमिंग फ्युचरमध्ये तुम्हाला एखादा गोल तुम्ही ठरवला आणि तो तुम्ही कराल याची आम्हाला 100% गॅरंटी आहे, तर तो गोल कोणता आहे? सो आय विल स्टार्ट विथ रोहित दादा. एखादा गोल जो तुम्ही अचीव केलाय आणि तुम्ही खूप प्राऊड आहात त्याच्याबद्दल, आणि एखादा गोल तुम्हाला आता लवकरच अचीव करायचा आहे. You are on mute, I think. Let me unmute. Just a second. जो रिसेंट गोल होता तो म्हणजे लोकांच्या आशीर्वादाने, लोकांच्या विश्वासाने निवडून येणं, आणि निवडून येत असताना जे पारंपरिक जे काही राजकीय पद्धती असतात त्याला थोडंसं बाजूला ठेवून लोकांमध्ये जाऊन लोकांशी संवाद साधून त्यांचा विश्वास संपादित करून निवडून येणं हा माझा रिसेंट जो गोल होता. आता तुम्ही म्हणताय की अजून दुसरा गोल कुठला? ज्या विश्वासाने लोकांनी मला निवडून दिलं त्या विश्वासाला कुठल्याही प्रकारे ठेच न जाऊन देता जे काही ठिकाणी मी कमिटमेंट केलंय ते कमिटमेंट अचीव करणं हे माझं इमिडिएट येत्या काळातला गोल असेल. आता हा शेवटचा प्रश्न आहे म्हणून एक 2 मिनिटं फक्त आपल्या सर्वांचा घेतो. आता याच्यानंतर प्रश्न नाही असं मला वाटतं. मला सर्व युवकांना एक सांगायचं आहे की स्वतःवर विश्वास ठेवा, स्वतःची स्टाईल तुम्ही निर्माण करा, कुठेही तुम्ही कॉपी करायला जाऊ नका. कुठलंही काम छोटं आणि मोठं नसतं, त्यामुळे सगळी कामं ही महत्वाची असतात. आणि अजून एक गोष्ट, जे काही लोक आपल्याला दाखवत असतात सोशल मीडिया नाही त्याच्यावर, तेव्हा डायरेक्ट विश्वास ठेवू नका. त्याच्या स्वतःचा पण रिसर्च तुम्ही करा आणि स्वतःचा एक विचार निर्माण त्या ठिकाणी करा. आणि इथं जे सर्व माझे सहकारी आहेत म्हणजे विधानसभेचे आहेत, ज्याच्यामध्ये ऋतुराज भाऊ आहेत, ते स्वतः त्यांचं युवकांचं संघटन खूप चांगलं आहे, शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये काम चांगलं आहे. तशाच प्रकारे देवेंद्र भाऊ आहेत, त्यांचं आज संघटन त्या ठिकाणी गेल्यानंतर बघितलं, शेतकऱ्याचा मुलगा एक आमदार बनतो, त्यांनी एक बघितलेलं स्वप्न त्या ठिकाणी त्यांनी पूर्ण केलं आणि आता सुद्धा ते त्या संघटनेमध्ये खूप सक्रिय आहेत. प्रणितीताईंचं जर आपण काम बघितलं, त्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये जे मेडिकल फील्डमध्ये आणि खास करून
जे स्वस्त औषधाची दुकानं असतात आणि ते लोकांना इझिली कसे अवेलेबल होतील त्यांचं काम, विमेन एम्पॉवरमेंट याच्यावरचं काम. आणि त्यांचा एक खासियत आहे की ते डायरेक्ट बोलतात. ते जास्त शी इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. त्यानंतर आता आपले भूषण भाऊ, त्यांची एकच बाजू तुम्ही सांगितली. त्यांची दुसरी बाजू आहे ते स्पर्धा परीक्षेमध्ये असतात आणि तिथं असणाऱ्या मुलांना खरं मनापासून ते मदत, सहकार्य हे करत असतात. बाकी सर्व एमिनंट पर्सनॅलिटीज या ठिकाणी आहेत. खरंच हा चांगला उपक्रम तुम्ही या ठिकाणी राबवलाय. युवकांनो, भविष्य हे आपलंय. स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि त्या ताकदीने तुम्ही केलं तर येत्या काळामध्ये महाराष्ट्र घडवण्यामध्ये आपलं खूप मोठा वाटा असेल असा माझ्यासारख्याला विश्वास वाटतो. बरोबर. ऋतुराज जी, I'll unmute you. Yes. जी अमोल. So सेम प्रश्न, तुमचा एखादा गोल जो तुम्ही अचीव्ह केलाय आणि यू आर रिअली प्राऊड अबाउट इट, आणि अपकमिंग गोल तुमचा जो तुम्हाला खरंच मनापासून अचीव्ह करायचा. तर मगाशीच रोहितजी बोलले, खरं म्हणजे मी गेले लहानपणापासूनच घरात माझे आजोबांपासून, वडिलांपासून ते काकांपर्यंत मी बघत आलेलो आहे की सोशल वर्क हे खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे लोकांसाठी आपण जेव्हा समाजकारणामध्ये असतो तेव्हा लोकांना कसं मदत करता येईल, लोकांची प्रत्येक समस्या कशी सोडवता येईल हे आपण बघितलं पाहिजे. रोहितजींनी, प्रणितताईंनी किंवा देवेंद्रजींनी सुद्धा हे लहानपणापासूनच अनुभव घेतला असेल, मला त्याची खात्री आहे. आणि हे सगळंच करत असताना माझ्या मनामध्ये नेहमी असंच आहे की प्रत्येक वेळी आपण लोकांच्या मदतीला आलं पाहिजे. त्यामुळं मगाशी मी बोलल्याप्रमाणे की लोकप्रतिनिधी झालो तर त्या कुठलंही काम करायचं असेल त्या कामाला वेग येतो, हे असं माझा विश्वास आहे. आणि ते झाल्यानंतर मी गेले 10 वर्ष या गोष्टीसाठी काम केलं. आणि काम केल्यानंतर जर आपण बघितलं तर विधानसभा निवडणुकीमध्ये जवळजवळ सगळ्यांच्या आशीर्वादाने मला 42,000हून अधिक मतांनी मी निवडून येऊ शकलो. का आलो? कारण मी लोकांबरोबर गेले 10 वर्ष काम करतोय. माझा गोल एवढाच होता की मला जर मी लोकप्रतिनिधी झालो तर नक्कीच मी चांगलं काम करू शकतो, हे माझं ध्येय होतं. हे आपण विचारल्याप्रमाणे हा माझा म्हणजे जे मी अचीव्ह केलेला गोल आहे तो हा आहे. आणि दुसऱ्या पद्धतीने जर आपण बघितलं तर पुढच्या काळामध्ये आता आम्ही निवडून आलेलो आहे. आता पुढचा टप्पा कसा असणार आहे हे सुद्धा आम्ही विचार केला पाहिजे. आणि नक्कीच मी आज नवी पिढीचा लोकप्रतिनिधी आहे आणि निश्चितपणे ना पुढच्या काळामध्ये ज्येष्ठांचा आशीर्वाद घेऊन आणि नवी जी पिढी आहे त्या पिढीची जी काही क्रिएटिव्हिटी असणार आहे किंवा त्यांचं काहीतरी आज वेगवेगळे मत असतात, यांचं सगळ्यांचं कोऑर्डिनेशन करून कोल्हापूरला कसं अजून पुढे घेऊन जाता येईल यासाठी प्रयत्न भविष्य काळामध्ये करत राहणार आहे, हा विश्वास मला आहे. आणि मला वाटतं हा शेवटचा प्रश्न असल्यामुळे निश्चितपणे आजच्या या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आपण जर बघितलं की मगाशी सुनीताताई सांगत होत्या की स्किल डेव्हलपमेंट महत्वाचं आहे. मला युवकांना एवढंच सांगायचं आहे की आजच्या जगामध्ये जर पुढे जात असताना आपल्याला सगळ्यात काय महत्वाचं असेल, आपण अनेक ठिकाणी अनेक गोष्टी इन्व्हेस्ट करत असतो. म्हणजे कुठे जागा घेत असेल, कुठे प्रॉपर्टी घेत असेल, मला सगळ्यांना एवढंच विनंती आहे की आपण स्वतःत इन्व्हेस्ट करा. आज जे काय जोपर्यंत आपण स्वतःमध्ये इन्व्हेस्ट करत नाही तोपर्यंत आपली प्रगती त्या ठिकाणी होताना आपण आपल्याला स्वतःला अनुभव घेत जाईल. काही छोटे कोर्सेस असतात, स्वतःला आपण अपडेट ठेवू शकतो किंवा अनेक गोष्टींमध्ये आपण स्वतःला आज त्या ठिकाणी लँग्वेज आपण बघितलं तर इंग्लिश महत्वाची अशी मानली जाते, तर स्पोकन इंग्लिश कसं आपल्याला डेव्हलप करता येईल. मला असं वाटतं की या सगळ्या गोष्टीमध्ये जर आपण आपल्याकडे लक्ष दिलं आणि आपण स्वतःला जर डेव्हलप केलं आणि स्किल चांगल्या पद्धतीने आपल्यामध्ये जर आपण आणू शकलो तर भविष्यामध्ये ही जी मदत ही नक्कीच युवकांना मोठं होत असताना होईल असं माझं वैयक्तिक मत. बरोबर, अगदी बरोबर. पुढचा प्रश्न, सेम प्रश्न प्रणितीताईंना सुद्धा. एखादा गोल जो तुम्ही सध्या अचीव्ह केला आणि यू आर रिअली प्राऊड अबाउट इट, अँड अपकमिंग गोल इन नियर बाय फ्युचर यू वॉन्ट टू अकम्प्लिश समथिंग. लेट मी अनम्यूट यू. आय थिंक माझा पहिला गोल होता की आपण काहीतरी सोशल वर्क, सोशल सर्व्हिस किंवा गिव्ह बॅक टू द कंट्री, हा माझा मी लॉ करत असताना गोल होता. आणि म्हणून मी मध्येच लॉ क्विट करून मी IASच्या UPSCच्या पण अभ्यास केला, बिकॉज आय रिअली वॉन्टेड टू वर्क ग्रास रूट लेवलला. आणि पण ऑफकोर्स मी माझं लॉ कम्प्लीट केलं आणि मी IAS काय केलं, UPSCच्या परीक्षा दिल्या नाही, मी माझा NGO स्टार्ट करून जायजोई जॉईन केलं. सो तो माझा गोल होता. आणि जे मी माझं पहिलं इलेक्शन जेव्हा लढली
आणि मी माझ्या लोकांनी निवडून आणलं तेव्हा तो कुठेतरी मला असं वाटतं मी तो जस्टिफाय करू शकली कारण का मला लोकांबरोबर काम करायला संधी मिळाली आणि तेच दुसऱ्या इलेक्शनला आणि तिसऱ्या इलेक्शनला. पण आय थिंक पब्लिक लाईफ मध्ये कुठेतरी न कळत तुमचे पर्सनल गोल्स they become woven with with the public goals. आणि ते होतं कुठेतरी. सो आय थिंक तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट नसतो तो आपण इट बिकम सेल्फलेस. आणि जसं सगळेच म्हणाले रोहित दादा असेल ऋतुराज असतील आता देवेंद्रजी बोलतीलच की जेव्हा तुम्ही काम करताना आणि यू सी द सॅटिस्फॅक्शन तुमच्या लोकांच्या चेहऱ्यावर दॅट इज वेन यू फील लाईक यू हॅव अचीव्ड समथिंग पर्सनल अचीवमेंट. आणि म्हणून ते दोन्ही गोल्स एकत्र होतात. आणि ऑफकोर्स माय नेक्स्ट गोल इज की मी जे प्रॉमिसेस माझ्या लोकांना केले कारण का कामाच्याच आधारावर आपण निवडून येतो आणि जे प्रॉमिसेस केले ते कमिटमेंट दिले ते आपल्याला 100% पूर्ण करायचे आहेत फुलफिल करायचे. तो खूप मोठा चॅलेंज असतो आणि दॅट इज माय गोल की आतापर्यंत माझ्या प्रवासासोबत त्यांची पण प्रगती झाली पाहिजे. आणि दुसरी मला असं वाटतं महत्वाची गोष्ट युवक म्हणून आपण जो युवकांमध्ये आणि राजकीय लोकांमध्ये खूप मोठा गॅप आहे तो आम्ही कसा कमी करू शकतो ह्या असहिष्णुतेच्या वातावरणात. आय थिंक एक पॉलिटिक्स विच इज नॉट बेस्ड ऑन कास्ट क्रीड किंवा सेक्स ह्याकडे आपण कसे युवक म्हणून काम करू शकतो. आय थिंक दॅट इज माय लार्जर गोल की आपण फक्त आपण काम करणं नाही पण मेंटली आणि सायकोलॉजिकली पण युवकांना एक प्रकार तयार करणं ह्या ज्या वातावरणात आपण आता म्हणजे व्हॉट एव्हर आपल्या देशात चाललंय कोरोनाच्या आधी जे होत होतं याच्यातून आपण जर युवकांना मुक्त करू शकलो किंवा ते जे विचार त्यांच्यामध्ये परत आपण एनग्रेन करू शकलो की वी आर अ टॉलरंट वसुधैव कुटुंबकम वी आर टॉलरंट वी आर ऑल ऍक्सेप्टिंग ते मला कुठेतरी आय थिंक आय वॉन्ट टू शेअर दॅट विथ द युवक आणि ते कुठेतरी त्या पाथवर त्यांना आणायचंय. आय इन माय स्मॉल वे आय एम ट्राईंग पण आय थिंक आपण सगळेजण मिळून जर ही माइंडसेट ठेवला तर आपला देश अजून पुढे जाऊ शकतो. डेफिनेटली. पुढचा प्रश्न आहे देवेंद्रजींना. सो एखादा गोल जो तुम्ही अचीव्ह केला आणि तुम्हाला त्याचा खूप अभिमान आहे आणि येत्या काळामध्ये तुम्हाला आणखीन एखादा मोठा गोल तुम्हाला अचीव्ह करायचा आहे. गेल्या 12-13 वर्षामध्ये शेतकरी चळवळीमध्ये काम करत करत विविध आंदोलनातून खस्त्याखात इथपर्यंत आलेला कार्यकर्ता. आम्ही झिरो बजेट कार्यक्रम आमचा आहे आणि लोकांच्या वर्गणीतून लोकवर्गणीतून पंचायत समितीचा सदस्य 2012 मध्ये 2017 मध्ये जिल्हा परिषद सदस्य 2019 मध्ये विधानसभेचा सदस्य इथून खालून आलेला कार्यकर्ता मी. आणि अंतिम ध्येय हे राजकीय नाहीच आहे. मुळात सामान्य माणसाच्या डोळ्यातले अश्रू आपल्याला पुसता यावे ही भावना ठेवून खऱ्या अर्थानं संत गाडगे महाराज राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या सेवेमध्ये काम करणारे आम्ही कार्यकर्ते आहोत. राष्ट्रसंतांच्या गाडगे महाराजांच्या विचारावर चालणारे आम्ही कार्यकर्ते आहोत. खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं तर जोपर्यंत शेतकऱ्याच्या मालाला उत्पादन खर्चावर 1.5 हमीभाव मिळत नाही आणि शाश्वत शेती जोपर्यंत निर्माण करता येत नाही तोपर्यंत आमचं देवेंद्र भुयाराचं ध्येय अंतिम पूर्ण झालं असं म्हणता येणार नाही. बरोबर. भूषणजी सेम प्रश्न. ध्येयाचं जर म्हणाल तर की ध्येय असं काही मूळतः सुरुवातीच्या काळात माझ्याकडे कोणतंही नव्हतं. जसं की आपण बऱ्यापैकी अभ्यास करतो बऱ्यापैकी आपली अपब्रिंगिंग होती त्या पद्धतीने आणि काळाच्या प्रमाणे चांगली नोकरी अमेरिकेत काम असं घडत गेलं. पण त्याच्यानंतर मला एक ध्येय सापडलं की आपल्या भागातले ग्रामीण भागातले अनेक विद्यार्थी शिक्षण आहे पण त्यांना रोजगार नाहीये चांगल्या नोकऱ्या नाहीये आणि त्याच दृष्टीने मी हे टेकरेल नावाची ऑर्गनायझेशन सुरू केली. त्या टेकरेलच्या मध्ये स्किल डेव्हलपमेंट करून आज पावेतो गेल्या 14 वर्षात बोर्डे सरांना माहिती इथे फोरम मध्ये असलेल्या बऱ्याच जणांना माहिती आहे 16,000 विद्यार्थी आयटीच्या वेगवेगळ्या कंपनीत काम करतायत. ते बँगलोरला आहेत पुण्यात आहेत 7-8 हजार विद्यार्थी अमेरिकेत आहेत. हे मला वाटतं मला निश्चितच गर्वाची नाही तर अभिमानाची गोष्ट मला वाटते की एका 40च्या वयापर्यंतच मी 15 ते 16 हजार कुटुंबामध्ये बदल घडून आणू शकलो त्यांना रोजगार देऊ शकलो. आता ह्याच्या पुढे देशात प्रचंड मोठी लोकसंख्या 135 कोटी आहे. जसे रोहित दादांनी सांगितलं की 60% तरुण 40च्या कमी वयाचे आहेत आणि 18 ते 25 वयोगटात
तर संख्या बरीच मोठी असेल, काही कोटीत असेल. इतक्या मोठ्या लार्जर पॉप्युलेशनला आपण केटर करायचं असेल, जसं प्रणितीताईंनी सांगितलं की एक स्वयंरोजगाराचा आराखडा आपल्याकडे असला पाहिजे. छोट्या छोट्या गोष्टी त्यांनी उपजीविकेसाठी केल्या तर निश्चितच चांगलं राहील. तर त्यासाठी आम्ही म्हणजे मी म्हणण्यापेक्षा एक अमोलजी तुम्ही आहात, घोडे सर आहेत आणि आपल्यासाठी हे जे शासन प्रतिनिधी आहेत यांच्या मदतीने काही आराखडा तयार करता येईल का आणि एंटरप्रिनरशिप डेव्हलपमेंट करता येईल का. मोटिवेशन ही नक्कीच पहिली पायरी आहे आणि आपण ज्या पद्धतीने 40 वर्कशॉप घेतलेले, पण पुढच्या टप्प्यावर आपल्याला त्यांच्यासाठी काय करता येईल हे निश्चितच माझ्या डोक्यात आहे. आपण सगळ्यांचं त्याच्यासाठी सहकार्य असेल, आपण सगळे मिळून सहभागी असून काम करणार आहोत असं मला वाटतं. डेफिनेटली येस, नक्कीच आपण सोबत मिळून खूप काही करायचं आहे. ही तर फक्त सुरुवात आहे. जसं प्रीतीजींनी पण बोलले की इट इज जस्ट अ बिगिनिंग, इट इज नॉट द एंड, इट इज नॉट द conclusion ceremony, it is just a beginning of the grand event or grand success that all of us are going to experience very soon. आज आपणास इथे बोलवलं कारण तुम्ही स्वतः एक चांगले युवक आहात, प्लस यू आर द युथ आयकॉन्स. जो काही एक्सपिरियन्स तुम्ही आज शेअर केला आपल्याशी किंवा जे काही तुम्ही उदाहरणं दिली किंवा ज्या पद्धतीनं तुम्ही सांगितलं ते खरंच खूप शिकण्यासारखं आहे. आजकालच्या युवकांना, लेट इट बी कम्युनिकेशन स्किल्स, लेट इट बी एनी टेक्निकल स्किल्स. जसं ऋतुराजजी बोलले की ते स्वतः परदेशात जाऊन त्यांनी शिक्षण घेतलं. प्रणितीताई बोलल्या की त्यांना लेडीजमध्ये जाऊन त्यांनी सगळं एक्सपिरियन्स केलं, त्यांचे पेन्स काय असतात, त्यांचे चॅलेंजेस काय असतात किंवा त्यांना हेल्प करण्यासाठी काय करावं लागतं. रोहित दादा तर म्हणजे ही इज ग्रेट. खूप त्यांचे काम सुरू असतात कर्जत जामखेड फाउंडेशनच्या माध्यमातून किंवा स्वतः बारामती कृषी अॅग्रोच्या माध्यमातून. भूषणजी आहेत, देवेंद्रजी आहेत, आपण शेतकरी चळवळ उभी केली आहे, त्याच्यानंतर टेक्रेलच्या माध्यमातून इतक्या युवकांना त्याचा फायदा झाला आहे. सो समबडी हु हॅज गॉन थ्रू दिस वे. आपल्याला अशा रोल मॉडेल्सना या सेशन मध्ये बोलवायचं होतं की ज्यांनी स्वतः केलं आहे. ज्ञान वाटणं खूप सोपं असतं, पण ज्यांनी स्वतः केलंय तेव्हा तशा लोकांना जेव्हा युवक बघतो त्याला वाटतं की आपण पण अशा पद्धतीचं, इतकं मोठं किंवा इतकं छोटं दॅट डझंट मॅटर, पण अशा पद्धतीचं एखादं काम आपण करू शकतो. आणि जो कॉन्फिडन्स यावा यासाठी आपलं मार्गदर्शन जे आज होतं ते खूप मोलाचं आहे, खूप महत्वाचं आहे. अगदी मनापासून मी तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानतो. आणि टॉक विथ आयकॉन, युथ आयकॉन्स हा सेक्शन कंप्लीट झाला असं मी जाहीर करतो. आय हँड ओव्हर द कंट्रोल बॅक टू द होस्ट ऑफ द सेरेमनी फॉर द फर्दर प्रोसिडिंग. लेट मी अनम्यूट हर. Yes. Okay. What an enlightenment fulfilled talk it was. It was really helpful to all the students, those who are watching us live on Facebook. I can see many of the comments floating on the live projection. Thank you so much. It was very amazing. And we are enlightened to hear the goals and its importance from you all. Now I request Mr. Kunal Sarpal to share his thoughts and experience about this entire program and our initiative. I'll unmute Kunal just a second. Yes. Yeah, can you hear me, Amol? Yes. So first of all, good evening to all of you. Such a wonderful time listening to all the youth icons, not just the students, but I also learned a lot. I remember the time both Amol and Bhairavi were sitting and this was a concept. And today to see the concept being implemented at such a large scale and with such people associated, it really fills my heart with a lot of joy. I'm in the business of taking ideas to execution, and to see the way you have executed this, Amol, is fantastic, especially in this such a short period of time. I think my experience with youth has been very extensive since the past 5 to 7 years. And if I have to give you maybe certain pointers on how to take this a notch ahead, these three would be the highest. One is the youth is very fickle, although it has a lot of potential. Therefore, after these seminars, if we can in some way, track them and see if they are following through on what they are committed, I think that would be very important, because I have done a lot of seminars and I really, when I look back, I feel I should have tracked them. I should have guided them more, because such sessions are required on a very, frequent frequency. Otherwise, the impact is lost. So that would be the first.
The second is I really like the topics that you've chosen. I think they're relevant to youth from any background at any stage of their lives, and these are very fundamental concepts. And especially, I've interacted with so many people who are doing the similar things. But when I interacted with you, I understood the motive is very different. You are not just trying to give them an information overload, but are really trying to share very practical insights. I remember you telling me about, go back and do farming rather than struggling in a big city. And these kinds of insights are not given. Generic things are said, like start a business and be big and follow those materialistic goals. So I think that's a very good differentiator you have. And the third thing I liked was, all people who make a super impact, you are very, very focused, Amol. And that's lovely to see. I talk to, I think, 5 to 25 new ideas every day. And to tell you the honest truth, less than 5% really follow through. They have amazing ideas, game changers, but less than 5% follow through. So I really, really commend you to really, slog it out, reaching such a beautiful milestone. And thank you for, making me part of the journey, because I can see the impact, I can see the comments, and it was lovely listening to all of them. Thank you. Correct. Thank you. Thank you so much, Kunal, for the feedback. Now I request Mr. Vishal Naik to share few words. Vishal needs to be unmuted. Yeah, I'm doing that. Thank you, Bhairavi. Respected and eminent leaders of Maharashtra government, the social development leaders on the program, and all the change catalysts. I'm really honored to be part of this eminent panel, and I think initiative that Amol has taken and this ceremony. Thank you, Amol, so much for involving me in this concluding or the beginning of a new journey, and also being part of this amazing journey that you have taken to kind of 1 million, affect 1 million lives and 1 million youth to give a new direction. I think I'm a big believer of power of X, and that is what Evolving X stands for. And I look at that in the current circumstances as it's like exceptional times gives you exceptional opportunities. And what you have done in these 30 days is amazing. It's I think the number of hours you have put in every day, it's not easy to go through, and that is the positivity. And the best part was the day you left your job, and the next day, from that day onwards till today, I've seen you slogging it out there, and that shows the positive intent. So Amol, it's amazing. And especially, I think the mission that you have taken, it's amazing, because, and the partners, I think Ketan, FTPO, and this thing, I see you have set a good goal. While you were doing a goal setting this thing, there is a direction that you're giving. It may be to employment, or it could be entrepreneurship, and that's an opportunity right now. Skill development, which is the second thing, and the third is capacity building. I think all these three have really come in well, and that is what I saw. And the differentiator is I've seen a lot of goal setting, skill development, but with the passion and the intent, and it is, as likely said before, what you have done is amazing, because I think I saw some of the comments from the students, and they really felt this is something they can go and implement, and not just a class which come online and there are too many Zoom and webinars happening. And I'm very happy as part of Miraculous to be also part of this platform, because we also believe in the power of X, and for us that X has been collaboration. So our mantra at Miraculous is to use collaboration and convergence to scale social good. Okay, and that has been really good in terms of how you do that. And youth are the most important aspect of this change which is happening, which is, and we saw in our summit yesterday as well, there was one Ashoka fellow who's from Vidarbha, Vasudev Mishra, with the guidance, he's able to create, he's just 20 years old, but he's able to create a team of 100 people in a rural India and run an enterprise. I think we need more people to guide this kind of this thing. And I'll end by saying that I think the need of the hour is right now not just to do projects like many people, but like how you have done, created this platform, and this is what Miraculous is doing, to get everyone together, the eminent leaders and people on this platform. When we come together, I think we can, it's exponential. Again, X
which we can use and what we Yeah. can influence. So I think you've created a fantastic platform, and I'm very happy to be part of this journey. So thank you for involving and being part of it. Yeah, thank you. Thank you so much, Vishal. Now, the last but very important guest whom I want to invite is Mr. Santosh Borde. Over to you, sir. Yeah, thank you, Madam Bhairaviji. Am I audible to everyone? Yes, yes. Yes. Loud and clear. So to begin with, see, Federation of Training and Placement Officers, this idea has been coined in the year 2007. And Madam Sunita Karad will be happy to know that the entire discussion of formation of this FTPO started in MIT campus. So Sunita ma'am, I'll try to tell you one day how it happened. Since so many years, FTPO is kind of trying to become a catalyst and trying to become a medium between various corporates, various education houses. And these days we have started certain assignments with foreign universities. We are in a rebranding phase. During COVID times, I'll be happy to tell you that we have touch base the lives of more than 96,000 students by connecting with various founders, co-founders of startup companies. Amol Nithwe, this gentleman I came to know initially when he was a CSR person from RPG Foundation. And I mean, the kind of passion he carries in him whenever he tries to do something as an activity, that was, something inspiring story, to know from his side. And when we discussed about having such a program, goal-setting program, when we discussed in the initial days, I think Sri Ganesha of the entire FTPO activity started with Amol Nithwe, I can say. So those 10,000 students who got benefited, the kind of feedback these kids have given is awesome. As a placement officer and with respect to the changing post-COVID scenario, I would like to quote few important things here to our honorable members who are the leaders of Maharashtra and some of my friends here. One, the role of interdisciplinary skills is increasing heavily. So branch-specific education may not be relevant going ahead. So someone having a mechanical stream, but equally understanding some idea about electronics and IT is something, the combination is required. Even when I was listening to Devendra ji, the kind of pathetic situation this country has been going through in agriculture, I think technology need to join hands. I mean, engineering need to join hands with agriculture. That is one important takeaway I can talk about. Foreign language is going to be a great asset going ahead, because as a globe, we are shrinking further. So Japanese language, for example, is having a huge potential to create 10 lakh plus jobs in next 5 years time. This is something people can think of. And the role of internships, I mean, this is something if people like Amol Nithwe and Bhushan Kadam sir and my beloved friend from Fuel, Deshpande ji, if all these people can come together and devise an ecosystem which supports young youth about creating internships, but not in a typical way. I mean, the problem-solving approach. In the society, what kind of problems are there? Let the political leaders come out with the problem statements at various regions and various pockets of the country. These problem statements need to be pushed to the young minds in the colleges, and colleges need to develop an ecosystem where they are motivating, encouraging the kids to holistically look at the problem of the society as a project. So when we encourage such project-based learning, when government and when NGOs, colleges together put the funds on ideas of the next generation, probably I am trying to put a context for our next meeting after this Evolving X thing. All the leaders out here, especially Madam Preeti Khare, who is into a very unique line. I mean, she is blessed to be at a place, Leela Poonawalla Foundation. So such leaders, I think, can create a lot of impact and can send the right message. Before I conclude, I think I have been given a dual responsibility of being a keynote speaker and giving a vote of thanks. So I'll try to take it, one by one based on Rohit Pawar ji, Honorable Rohit ji Pawar. I think I heard him in one of the meetings. Again, it was non-political kind of talk.
I was deeply impressed, looking at a young politician who is having equal, footage towards entrepreneurial approach and political science. So awesome, and I believe such leaders or such young people can inspire. I mean, I was looking at the Facebook comments also. The kind of fan following these young leaders has is awesome. So thank you, Rohit Pawarji. Soon we'll try to meet you, and we need your blessings and those things to move ahead. But he was talking about dreams are not going to be fulfilled just merely talking. He said particular path is required, hard work is required, and one need to put 100% efforts into it. We agree to that, sir. Then Honorable Ruturaj Patil ji, now in his case, he has shown the kind of commitment and passion to build the entire empire on the ground. He said 10 years he spent among the people. He said having money and everything in place, he still traveled abroad and tried to learn. So if people have such role models, if this generation has such role models in the politics, I think the country will have a great future. Thank you very much, sir, for your inspiring talk. Madam Praniti Shinde, personally, I'll say, ma'am, I'm deeply impressed the way you talk. You're very blunt. You're very, straightforward, and you talk in black and white to the point. So, in politics, seeing such people, especially from women's side, it's a great, lesson for people like us. We have such capable women leader who are going to show the way. So I'm always personally had a deep respect for women. So. So nice of you, and Amolji, so big thank you to you for adding Praniti Shinde ma'am to this forum. So nice of you, Praniti ma'am. Thank you very much. Devendraji Bhoyar, coming from a background, he was talking about. I mean, he was a firebrand. He spoke his heart out in a different way. He has his own style of letting the things know. At the same time, he was humble enough to admit the kind of challenges we as a country and the farmers are facing. So, sir, looking forward to people like you who can bring in some revolution in agriculture, which is badly needed. And we are an agriculture-based country. Let us not forget that. So, your efforts and your leadership is going to be the key for entire Maharashtra, sir. Thank you very much. My friend, my senior colleague, Honorable Bhushan Kadamji, I have learned a lot of things from him in the journey of. I think I know him since long time. And the kind of commitment he shows to whatever task he takes, and the kind of vision he carries for the business and education put together as a package is awesome. Sir, your guidelines today, I think, are going to play a huge role in terms of digital skills. You mentioned, you emphasized, reaching to rural areas and propagating those digital skills. So nice of you, sir. And we'll be in touch and we'll work together for a brand new concept and try to create an ecosystem in future. Thank you very much, sir. Madam Sunita Karad is a well-known figure in our academic circles. I mean, every academician must be knowing her name and take her name with a lot of respect with her experience and expertise. So, Madam, thanks for starting this session on a high note, and your inspiration and the kind of easiness you created to start this session was amazing. So thank you so much. So nice of you, ma'am. Thank you. Madam Priti Khare, again, I know her in person, though we not met physically so far. But working with Leela Poonawalla Foundation and being there as a CEO is, I think, most blessed work one can ever imagine, right? So being there for those kind of girls, working day in, day out, it takes a lot of energy and passion to play such a role in life. Looking forward to work with you, ma'am. Thank you very much for your enlightening words. Thank you very much. Again, my friend, senior friend, and I could say one of mentors, Ketanji Deshpande, CEO Fuel. So with Ketan sir also as a federation, we had some small activity where 15,000 students of Maharashtra are empowered on aptitude skills, and it was completely free, and a lot of rural kids benefited by his expertise. So thank you, Ketan sir. Looking forward for such more initiatives from your side. Thank you very much. And then last but not the least, Mr. Kunalji and Mr. Vishal, you people came at the end and slogged those 4s and 6s with your gentle talk, and the kind of energy you have added, because being the last person is always not easy.
but you made me so comfortable at my position with your lively talk. So nice of you. Thank you very much. And let's conclude. And with Amol sir, anything else you would like to add before we conclude this session? So I would like to share the vision that we have started evolving X-Way. Because a lot of people, they are following the employability path, or they just want to get a job, but very few of them are planning to start entrepreneurship. And that is the reason we are on a mission to empower 1 million youth. Yes, you heard it right. 1 million youth within next 2 years. We want to sensitize, we want to empower them. And that is the reason we have Kunal with us, who is an expert into it. We also have Vishal with us, who is also another expert in terms of technical solutions, platforms. So we are on a mission to empower 1 million youth, and very soon, just like this particular initiative, we will accomplish it. So that's it from my side. And I thank all of you from the bottom of my heart for being here, taking time from your busiest schedule, and just to empower youth, just to share your thoughts with our youth, to empower them and to engage them and to inspire them. So thank you so much. I'll stop the sharing on Amol sir, Facebook now. can we have all videos and smiling faces so that you can take a good picture of it? Yes, sure, Before we sure. leave? Yeah, thank you. Yeah. I think we lost Devendra ji. He has disconnected because of some network issue. But yeah, I'll take a screenshot. We can show thumbs up. I mean, this is how we used to start our sessions with Right, students. that's why I said, yeah. Great. Thank you so much. I'll stop the sharing on Facebook. We can continue in the meeting. We can have discussions and all.